Focus. Awesome. All right. I'm going to start again. Everyone, welcome to the fifth KRPC Rulebook Workshop. Thank you so much for joining us today. We have about 92 participants in the room right now, and I think that number will slowly go up. We are expecting to see many people today, so hopefully everyone can make it. So welcome. All right. So this is our agenda for today. This is set up as a workshop that's going to be about an hour and 30 minutes, and we're going to leave 30 more minutes for questions. So this is how it's set up. I'm going to give you guys an introduction. And we had a meeting 2 weeks ago, but I think a lot of people did not know about the meeting because people didn't read the WhatsApp group link in the Google form, so many people missed that meeting. So we're going to give a short introduction again for people who are joining today, who weren't able to join us 2 weeks ago. I'm going to start by giving you guys some important dates for this competition because I got a lot of questions about this and I do want to explain. So our APK submission period, which we will explain later what an APK actually is, but for now, for people who don't have experience with this competition beforehand, I want you to know that the APK is your project. So your project submission period is going to begin, or actually it's going to end on June 20th and begin on May 27th. So, sorry, okay, I think someone had unmuted themselves, so I just muted them. All right, so your APK, your project submission can be submitted as early as May 27th at the end of this month, and you're going to have until June 20th to turn in your project. That's your final project that you're going to turn in, and it's going to go in for the competition. I've never seen anyone turn in their final project on the first day. I'm going. All right, sorry. The recording is starting again. Okay. So June 20th is going to be your last day for your submission of your APK. And after June 20th, what happens is that until July 7th, each country that is participating in this program, they run the simulation file. So basically, everyone's submissions go into this simulator, and JAXA adds a bunch of random parameters to it, and we run this submission, which we will talk about more in detail. But between June 20th and July 7th, this process happens, a preliminary round, and that is the day that everyone's final places are decided. So I will let you guys know when that date is. Usually we have our preliminary round date around July 1st. So that may change with about 2 or 3 days before or after that date. And if you have any questions about the programming environment, you also have until June 20th to do that. So that's called the question acceptance period. And make sure to submit any of your questions before then, because after that, it's all set in stone. And next, I'm going to introduce, or actually, I'm going to ask our POC, our point of contact, Mizanul H. Chaudhary, to introduce himself to everybody. I am Saba Chaudhary. I'm your program manager. A lot of you guys have already gotten emails from me, so I feel like we kind of know each other. But in case we don't, my name is Saba. I'm the program manager. I'm also a data scientist at Dana-Farber Harvard Cancer Center in Boston, and I'm currently working remotely. But when I go back quarterly for quarterly meets, I do go on site. If you have any questions about epidemiology or data science, I'm your girl. And I also help, coordinate everything for this
competition as well. So I'm going to ask Mizanul Chaudhary to turn on his camera now. Mizan sir, are you there? He's on the beach right now. Nice. Yeah, I'm on the beach now. Thank you for giving me opportunity to talk about myself. As you know, my name is Mizanul Haq Chaudhary. I am actually originally from Bangladesh, which you know. I did my I'm from Buet, 84 batch. তো মনে হচ্ছে আমাদের এই গ্রুপে বুয়েটের কিছু স্টুডেন্ট আছে, তারা হয়তো ভাববে যে স্যার তো অনেক অনেক ওল্ড। হ্যাঁ, আমি ওল্ড, কিন্তু আমার মাইন্ড এখনো সে ইয়াং হয়ে আছে। তো তোমাদের সাথে আমি একসাথে শিখতে চাই, সেই জন্য আমার জয়েন করা এই প্রোগ্রামে। তো যাই হোক, আমি এখানে এমআইটিতে জয়েন করেছিলাম 2013-এ। আমেরিকাতে এসেছিলাম 91-এ, তখন সাবা ছিল একেবারে বাচ্চা। তো সবসময় একটা আমাদের মিশন ছিল, আমরা কিছু একটা করব যেটা নেক্সট জেনারেশনের জন্য একটা কিছু হয়, ভালো কিছু হয়। তো সেটা চিন্তা করেই আমাদের স্টেমেক্স 365 প্ল্যাটফর্মটা শুরু করেছিলাম বাংলাদেশি স্টুডেন্টদেরকে স্পেস স্টেশনে নিয়ে যাওয়ার জন্য। তা যেন তারা সেখানে যে সারা বিশ্বের বড় বড় দেশগুলো সেখানে প্রোগ্রামিং করছে, তারা রোবট নিয়ে খেলাধুলা করছে, তা আমাদের বাংলাদেশের স্টুডেন্টরা কেন পারবে না? তাই না? এটা এটা হতে পারে না, এটা সবার জন্য সমানভাবে হতে পারে। সেই জন্য এই আমাদের এবং কিছু সমস্যা আছে, যেমন বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনের মেম্বার কান্ট্রি না। বাংলাদেশ মেম্বার কান্ট্রি তাদেরকেই বলে যারা স্পন্সর করে, যারা সেই স্পেস স্টেশনে চালানোর জন্য এটা তো অনেক বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার, সেটা সেখানে কিছু পার্টিসিপেট করা। বাংলাদেশ এখন আপাতত সেটা করতে পারছে না, তো যার জন্য মেম্বার কান্ট্রি না। আম, সেই জন্য বাংলাদেশের স্টুডেন্টরা সেখানে সেই সুযোগটা সেভাবে পাচ্ছে না। তো আমরা স্টেমেক্স 365 করেছিলাম যে বাংলাদেশের স্টুডেন্টদেরকে জন্য একটা প্যাথ তৈরি করা, যেন তারা স্পেস স্টেশনে যেতে পারে ভার্চুয়ালি। ইনশাল্লাহ ফিউচারে রিয়েল ভাবেই যাবে। তো এখন আপাতত ভার্চুয়ালি তারা যাবে, যে সেখানে রোবটকে ইনস্ট্রাকশন দিবে যে এইভাবে যাও, এইভাবে এটা করো, সেটা করো। তো এইটার জন্য এই প্রোগ্রামটা করা হয়েছে নাসা এবং জ্যাক্সার সাথে একসাথে হয়ে একটা প্রোগ্রাম, যেটা কিবোর্ড রোবট প্রোগ্রামিং চ্যালেঞ্জ। এটাতে আমরা তোমাদেরকে আনলাম, সুযোগ করে দিলাম যে তোমরা এখন স্পেস স্টেশনের রোবটকে কন্ট্রোল করো। তাই না? এটা খুবই এক্সাইটিং একটা জিনিস, আমি তো চিন্তাও করতে পারিনি কখনো যে আমি কিভাবে কন্ট্রোল করবো। তো এটার বিহাইন্ডের যে স্টোরিটা, এটা একটু শর্টকাট করে বলি। যে আহ, আমি যখন জয়েন করলাম, এই লেফট সাইডে যেটা দেখো, আমাদের জিরো রোবোটিক্স এই প্রোগ্রাম আমি করতাম প্রতি ইয়ারে, এখনো করে যাচ্ছি। তো সেখানে আমি টেকনিক্যাল সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছি। আমি বলতে পারো যে আমি মেইন ব্রেইন বিহাইন্ড দ্য টেকনিক্যাল সাইড। তো এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে অ্যাস্ট্রোনট কেরি কোলম্যান, তার সঙ্গে কথা বলা হচ্ছে। এ হলো ডক্টর আলভার, সে আমার লিড ছিল। আর এখানে আমরা ডিসকাস করছি। ডিসকাসের এই জায়গায় কিন্তু আমি অ্যাকচুয়ালি বাংলাদেশ নিয়ে কথা বলছি। আমি জিজ্ঞেস করছি যে বাংলাদেশের স্টুডেন্ট কি জয়েন করতে পারবে কিনা এসব প্রোগ্রামে। এই তখন এইসব কথাবার্তা চলছিল, এবং তখন আমি আমার ভিশনটার কথা বললাম, ভিশন এগুলোর কথা বললাম। তো ওরা বললো যে এটা পসিবল। তো ওই সময় জ্যাক্সা থেকে একটা টিম এসেছে। জ্যাক্সা হলো জাপান এরোস্পেস, যেটা নাসার মতো একটা অর্গানাইজেশন। তো সেখান থেকে একটা টিম এসেছিল 2019-এ। তাদের সঙ্গে ডিসকাস করার পরে ফাইনালি আমি এই এই পেইন্টিংটা করেছিলাম। এটা চিন্তা করে যে বাংলাদেশের স্টুডেন্টরা একদিন অ্যাস্ট্রোনট হবে, যার জন্য এই যে ফ্ল্যাগটা দিয়েছি, দেখতে পাচ্ছ কিনা তোমরা, এই ফ্ল্যাগটা দিয়েছি এখানে। এই ফ্ল্যাগে আমি বোঝাতে চেয়েছি যে বাংলাদেশের স্টুডেন্টরা একসময় তারা স্পেসে যাবে, অ্যাস্ট্রোনট হবে। কিন্তু তার
তার জন্য তো রেডি হতে হবে, তাই না? হঠাৎ করে হুট করে তো চলে যাওয়া যায় না। তার জন্য এই যে প্রোগ্রামিং গুলো, এই যে প্রোগ্রাম করা, স্পেস সম্বন্ধে জানা, স্পেস রোবট সম্বন্ধে জানা, স্পেস প্রবলেম সম্বন্ধে জানা, এগুলো একটা বেস তৈরি করতে হবে। যার জন্যই আমরা এই প্রোগ্রামটা শুরু করেছি STEMx 365 এর মাধ্যমে। এবং এই পেইন্টিংটা এখন তোমাদের দেশের প্রাইম মিনিস্টার তাকে দেওয়া হয়েছিল 2019-এ, যে এটা একটা মেসেজ দেওয়া হয়েছে যে আমি দেখতে চাই আমাদের ফিউচার জেনারেশন যেন অ্যাস্ট্রোনট হয়। তো সাবা নেক্সট স্লাইডে যাও। হ্যাঁ, তো এখন আমি বলতে চাচ্ছি যে অ্যাস্ট্রোবি, হোয়াট ইজ অ্যাস্ট্রোবি? আমরা চিন্তা হয় অনেকেই কোয়েশ্চেন করে অ্যাস্ট্রোবি কি জিনিস, কারণ আমরা যখন কথা বলি আমরা খুব কঠিন করে কথা, আমরা সহজ করে কথা বলতে পারি না, তাই না? আমরা অ্যাস্ট্রোবি সহজ করে কথা বলাটা খুব কঠিন। সেটা বাংলাদেশ আমাদের ইয়ে রবীন্দ্রনাথ, তোমরা চিনো নিশ্চয়ই। রবীন্দ্রনাথ আমাদের বাংলাদেশের আহ, এই গর্ব। মানে তিনি নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন তার লিটারেচারের দক্ষতার জন্য। তো সেই নোবেল রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে সহজ করে কথা বলাটাই কিন্তু খুব কঠিন। তো আমরা অ্যাস্ট্রোবি যখন বলি কাউকে, তখন বলি যে অ্যাস্ট্রোবিটা কি জিনিস, এমন দেখে বুঝতেছি না, তুমি বুঝাই বলো। একটা অ্যাকচুয়ালি তোমাদের এত চিন্তা, কঠিন করে চিন্তা করার কিছু নেই। অ্যাস্ট্রোবিটা হলো একটা জাস্ট রোবট, এই, একটা ছোট্ট একটা, আবার ওই যে ইয়া কি করছিলি রিসার্চের একটা গ্রুপে যে জয়েন সরি, অ্যাস্ট্রোবি একটা জাস্ট একটা ছোট্ট কিউবের মতো। এটা সাইজ হলো 1 ফিট বাই 1 ফিট বাই 1 ফিট, এরকম এই সাইজের একটা বক্সের মতো একটা রোবট। তো এই রোবটটা ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনের ভিতরে আছে। এখন 3টা এরকম রোবট আছে। এটা তোমরা যেভাবে রোবট চিন্তা করো যে রোবট এরকম তার লেগ থাকবে, হ্যান্ড থাকবে, ইয়ে থাকবে, সেরকম না। এটা জাস্ট একটা বক্সের মতো। এটা মুভ করবে ইনসাইড ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনের ভিতরে, এখানে সেখানে যাবে। তারপর অ্যাস্ট্রোনটের পাশে যাবে, অ্যাস্ট্রোনটের পাশে যেয়ে বলবে যে তুমি যে কাজগুলো করছো সেগুলো কিন্তু আমি কি ডকুমেন্ট করব, সেগুলোকে আমি রেকর্ড করব? তখন অ্যাস্ট্রোনট বলে ইয়েস করো। তখন সে সাথে সাথে সেই কাজটা করবে। আম, তারপরে ওদেরকে বলা হবে যে এই অনেক এক্সপেরিমেন্ট আছে যেগুলো অ্যাস্ট্রোনটটা করতে গেলে অনেক রিস্ক, অনেক তাদের অনেক সমস্যা হতে পারে। মনে করো কোনো কেমিক্যালস তারা টাচ করতে পারবে না, সেটা করতে গেলে তাদের তাদের অনেক ডেঞ্জারাস কিছু হবে। তখন এই রোবটগুলো সেই সব কাজগুলো করবে। তারপরে ধরো নিউ টেকনোলজি, যে এখানে দেখতে পাচ্ছ যে ফিউচারে স্পেসে অনেক ধরনের টেকনোলজি আছে। এখন যেমন যেমন অনেক আমরা কিউবস্যাট পাঠাচ্ছি, ছোট ছোট স্যাটেলাইট পাঠাচ্ছি স্পেসে। সেই সেগুলো কে কন্ট্রোল করার জন্য, সেগুলোকে অর্গানাইজ করার জন্য, একসাথে যেন কাজ করতে পারে কোলাবোরেটিভলি। আমরা যেমন এখানে একসাথে আমরা কাজ করছি, একসাথে এই প্রোগ্রামিং জন্য প্রোগ্রামিং ম্যানুয়াল পড়বো, আমরা রুল বুক পড়বো, সেরকম স্পেসও রোবটগুলো একসাথে কাজ করবে, একসাথে এটা সেটা করবে। সেটার এক্সপেরিমেন্ট করার জন্য আমরা এই রোবট ইউজ করবো। বিভিন্ন জিনিস, বিভিন্ন কারণে এগুলো ইউজ করবে। যেমন এখানে দেখা যাচ্ছে যে ডলার সাইন দেওয়া হচ্ছে। এটা কি, এটা বলতে কি বোঝায়? এটা বলতে চাচ্ছে যে এই রোবট দিয়ে আমরা অ্যাস্ট্রোনটকে রিপ্লেস করবো, অ্যাস্ট্রোনটের কাজটা এই রোবটগুলো করবে। তাতে কি হচ্ছে, একটা অ্যাস্ট্রোনটকে আমরা প্রতিদিন অলমোস্ট $1,000,000 মতো আমরা তাদের জন্য, তাদের পেছনে স্পেন্ড করি। আম, আমরা ডেইলি আমরা যদি কাজ করি আমরা কত কত পাই, কিন্তু অ্যাস্ট্রোনটকে অনেক টাকা দিতে হয়, অনেক ডলার স্পেন্ড করতে হয় তাদের পেছনে। তো এই ডলারটা কমে আসবে যখন অ্যাস্ট্রোনটের কাজটা আমরা এই এই রোবট দিয়ে করাবো, তাই না? আহ, তো আমরা অনেকে চিন্তা করি রোবট আসলে তো আমাদের কাজ কমে যাবে। অ্যাকচুয়ালি আমরা কাজ কমাতে চাচ্ছি যারা এক্সপেন্সিভ তাদের কাজ। যারা এক্সপেন্সিভ না তাদের কাজ কমানোর জন্য রোবট ইউজ করার কোনো দরকার নেই। তো যাই হোক, আম, তো এখানে কি করছে অ্যাস্ট্রোনটকে, হেল্প অ্যাস্ট্রোনট মনিটরিং, ট্র্যাকিং, ডকুমেন্টিং, মুভ কার্গো, বড় বড় বক্স আছে, এগুলো এগুলো এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় মুভ করানো, সেগুলো করবে। তারপরে বিভিন্ন ধরনের টেস্ট করবে, টেস্ট রান করবে। তো এগুলো হলো অ্যাস্ট্রোবির কাজ। তো সেকেন্ড, পরের স্লাইডে যাও। ওকে, তো এখানে বলা হচ্ছে যে অ্যাস্ট্রোবি, হাউ ডাজ ইট ওয়ার্ক? অ্যাস্ট্রোবি যদি সহজ ভাষায় বলি, এটার অনেকগুলো
আম, এটা এটা অনেকগুলো আমরা ক্যামেরা বলি, তাই না? ক্যামেরা ক্যামেরা আসলে কি? এটা চোখ। আমাদের যেমন চোখ আছে, আমরা চোখ দিয়ে দেখি। চোখ দিয়ে, চোখ বন্ধ করলে আমরা কিছুই দেখি না, তাই না? চোখ খুলে আমরা এক রুম থেকে আরেক রুমে যাই, বা রাস্তা দিয়ে আমি গাড়ি যখন চালাই, আমাদের চোখ খুলে দেখতে হয়, তারপরে সেই রোবটেরও চোখ। চোখ হলো এই ক্যামেরা। এখানে ওর চোখ, আমাদের চোখ কটা? আমাদের দুইটা, তাই না? ওদের আছে এই রোবটের আছে 6টা চোখ। এক একটা চোখ এক একটা কাজে হেল্প করে। আম, কোনোটা অবজেক্ট, সামনে কোনো কিছু আছে কিনা সেটা বোঝার জন্য, আহ, এই বিভিন্ন ধরনের কাজ আছে। আমরা এটা সম্বন্ধে জানবো পরে ডিটেল। তো এখানে টাচ টাচ স্ক্রিন আছে এসটিবির, তুমি টাচ করতে পারো, টাচ করে ইনস্ট্রাকশন দিতে পারো। তারপরে স্পিকার আছে, এটা এটা কথা বলতে জানে। এটা এই মাইক্রোফোন আছে, তুমি কথা বলবে, সে তোমাকে রেসপন্স করবে, সেটা আছে। সিগন্যাল লাইট আছে, তোমার সিগন্যাল লাইট, যেমন আমাদের গাড়ির আহ, যখন চালাই তখন আমাদের লেফট রাইট সিগন্যাল থাকে, সেরকম এসটিবির এরকম সিগন্যাল লাইট আছে। লেজার পয়েন্টার, এটা লেজার পয়েন্টার আমরা আহ, যেমন এই যে আমরা যখন প্রেজেন্টেশন দিই, আমরা লেজার পয়েন্ট দিয়ে আমরা ইউজ করে, আমরা প্রেজেন্টেশন, পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনে আমরা বলি এটাই সেই, আমরা আইডেন্টিফাই করার জন্য। আহ, এখানেও অ্যাস্ট্রোবিরও সেরকম লেজার পয়েন্টার আছে। তো বিভিন্ন জিনিস আছে এটার। ফিউচারে এটার মধ্যে আরো কিছু অ্যাড করা হবে। এটার একটা হাত আছে, সে হাতের 2টা ফিঙ্গার। তো তোমাদের অপশন আছে, ওকে 2টা ফিঙ্গার কেন, আমরা 3টা ফিঙ্গার বা 5টা ফিঙ্গার দিতে পারি, বা 10টা ফিঙ্গার দিতে পারি। অনেক স্কোপ আছে এটার পরে এটাকে চেঞ্জ করার। অনেক ধরনের জিনিস এটার সাথে অ্যাড করতে পারো, যেটা হয়তো ধরো আমরা আমরা সবসময় কি করি, একটা কম্পেয়ার করি। আমরা মানুষ, আমরা আমরা আমাদের এটা আছে, এই রোবটে এটা নাই কেন? এরকম চিন্তা করে করে এটার মধ্যে নতুন নতুন জিনিস অ্যাড করা যেতে পারে। তো এখন এখানে এটা এটা এনার্জি কোথায় পায়? এটা সবকিছুর একটা আহ, শক্তি লাগে না? আমরা 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 যখন আমাদের যেরকম খাওয়া দাওয়া করতে হয়, খাওয়া দাওয়া করলে আমরা শক্তি পাই, তখন কাজ করি। তো এই রোবটেরও শক্তি লাগে। সেই শক্তিটা কোথা থেকে পায়? ব্যাটারি। ব্যাটারি আমরা ইউজ করি গাড়িতে, যে কোনো ব্যাটারি ইউজ করি, সেরকম ব্যাটারি ইউজ করি। তো এটা রিচার্জ করা যায়। এটা রিচার্জ করার জন্য এই রোবট এই আবার একটা জায়গায় আছে, স্পেস স্টেশনে একটা জায়গায় আছে, যে আসে, যেটাকে আমরা বলি ডক স্টেশন। সেখানে এসে একটা সে সেখান থেকে এক শক্তি গেইন করে। সেই শক্তিটা মানে, তার মানে এই ব্যাটারিটা চার্জ হয়। চার্জ হলে পরে এই শক্তি পায়, তখন সে আবার কাজ শুরু করে। তো এই শক্তিটা কতক্ষণ থাকে? 8 ঘন্টা মতো এরকম থাকে। তো এই, তো এখন এটাকে যে আমরা ইনস্ট্রাকশন দিবে, যে তোমরা যে প্রোগ্রামিং করবে, প্রোগ্রামিং প্রোগ্রামিং সম্বন্ধে আমরা পরে জানবো। তো প্রোগ্রামিং আমি বলতে বোঝাচ্ছে, যেমন তোমাকে বলা হচ্ছে যে কেউ এসে বললো যে, তোমার আব্বা এসে বললো যে তুমি এই এই কাজ করবে আজকে সারাদিন। তখন তোমার ব্রেন অলরেডি ইনস্ট্রাকশন গুলো নিয়ে ফেলেছে, যে আমার আব্বু এই এই করতে বলেছে। তখন তুমি সেই কাজগুলো করবে, তাই না? যদি তুমি কথা শোনো আর কি। যদি কথা না শোনো তাহলে করবে না। তো এই রোবট কিন্তু কথা নাও শুনতে পারে, তাই না? এই তো তো যদি কথা শোনো তাহলে কি হবে? তোমার এই যেগুলো বলা হচ্ছে সেগুলো, সেই অনুযায়ী তুমি কাজ করবে, তাই না? তো এই বলার জন্য যে ইনস্ট্রাকশন, এই রোবট রোবট তার মানুষ না। রোবটকে ইনস্ট্রাকশন কিভাবে দেবে? এই তার একটা মেকানিজম আছে, এটা আমরা বলি এসডিকে। হ্যাঁ, এটা পরে, সে সম্বন্ধে পরে আমরা জানবো। আম, তারপরে আছে এপিআই। এপিআই হলো এসডিকে। হোয়াট ইজ এসডিকে? সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট কিট, তাই না? সফটওয়্যার লেখার, যে আমরা সফটওয়্যার বলি, সফটওয়্যারের যে ইনস্ট্রাকশন গুলো কম্পাইল, এক জায়গায় কম্পাইল করা, ইয়ে করা, তারপরে এটা কম্পাইল, ইনস্ট্রাকশন গুলো কম্পাইল কিভাবে করবে, সেটা হলো সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট কিট, সেটা করে দিবে। আহ, আর তোমার এপিআই, এপিআই আমরা এগুলো সম্বন্ধে পরে জানবো। এপিআই হলো অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস। তো আমি যে কথা বলছি, যে ধরো আমরা টিভির সামনে বসে বসে আমি টিভি চ্যানেল চেঞ্জ করছি, ভলিউম বাড়াচ্ছি। তো এগুলো যে করছি, এগুলোর জন্য আমরা রিমোট কন্ট্রোল ইউজ করি, তাই না? এই রিমোট কন্ট্রোলটা হলো একটা তোমার একটা মাধ্যম, যেটার এটার মাধ্যমে আমি টিভির সঙ্গে কথা বলছি, তাই না? তো এই কথা বলার যে মাধ্যমটা,
সেই মাধ্যমটা হচ্ছে এই এপিআই। তো আমি সংক্ষেপে বললাম। তো পরে আমরা ডিটেল আরো জানবো। তো নেক্সট স্লাইডে যাও সাবা। আচ্ছা, তো এটা হলো একটা এক্সাম্পল। যদিও খুব এটা ফাস্ট চলছে, জিনিসটা কি হলো যে আবার আসবে এটা ফিরে। আম, আম, এখানে দেখা হবে যে এই রোবটটা যে অ্যাস্ট্রোনটকে বলছে আমার মিশন কমপ্লিট, আমার কাজ শেষ। এই যে এখান থেকে শুরু করলো, শুরু করে এখানে আসবে, এখানে গিয়ে যে এটাকে বলে এয়ারলক। এখানে যে একটা লিক রিপেয়ার করবে, রিপেয়ার করা শেষ হয়ে গেলে সে এসে অ্যাস্ট্রোনটকে বলবে যে আমার কাজ শেষ। তখন অ্যাস্ট্রোনট বলবে যে ওকে ফাইন, তুমি ইউর ডান। তো এখান থেকে যে প্রথম আসলো এই এই রোবটটা, এই যে এখানে এটা 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 ডক স্টেশন। এই ডক স্টেশন থেকে আগে চলে সে ডিট্যাচড হয়, তারপরে সে মুভ করে 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 আস্তে আস্তে কাজ শেষ করে সে অ্যাস্ট্রোনটের কাছে যায়। এখন এখানে দেখছো আমাদের বাংলাদেশের স্টুডেন্টরা তোমাদের আগে যারা জয়েন করেছিল 2001-এ, এখানে তোমাদের সাথে আছে হাসিব, রাজিন, আম, তারপরে আরো অনেকে এরা আছে। আম, তো ওরা এখানে দেখো কি আনন্দ করছে, তারা দেখতেছে তাদের তাদের কোডে এইটা মুভ করছে তাদের। এটা খুব খুবই এক্সাইটিং না? তুমি বাংলাদেশে বসে বসে তুমি দেখছো তোমার লেখা কোড দিয়ে তুমি এই রোবটকে কন্ট্রোল করছো। এটা তো আমি চিন্তাই করতে পারিনি আমি তোমাদের এই বয়সে। তা এখন তোমরা সেই সুযোগটা পাচ্ছ এটা করার জন্য। তো তোমাদের এখন এই বছরের যে গেম, সাবা নেক্সট স্লাইডে যাও। হ্যাঁ, Yeah. তো এই বছরের যেই এগুলোকে আমরা গেম বলি। আমরা গেম কেন বলি? গেম বলে যে একটু আনন্দ পাওয়ার জন্য একটা গেম। অ্যাকচুয়ালি তো গেম সবকিছু গেম, আমাদের লাইফে সবকিছুই গেম, আমরা যা কিছু করি সবই গেম। কিন্তু গেম হিসেবে নিলে কিন্তু আনন্দ পাওয়া যায়। আর যদি গেম যদি না বলি সেটা এই কাজটা করব ভালো লাগছে না। কিন্তু গেম যখন বলা হয় তখন একটা অন্য ধরনের এক্সাইটমেন্ট হচ্ছে। আমরা যেরকম ক্রিকেট গেম দেখার জন্য আমরা মানে এক্সাইটেড হয়ে যাই, আমরা সকার দেখার জন্য কেমন এক্সাইটেড হয়ে যাই, তাই না? মেসি, তারপরে রোনাল্ডো, এরা কত, ম্যারাডোনা, এরা কিভাবে খেলছে, এগুলোর এক্সাইটমেন্ট, এটা আমাদেরকে অনেক আনন্দ দেয়, তাই না? সেই জন্য এই স্পেসের যে প্রবলেমগুলো আমরা গেম বলি। গেম গেম শুনলে একটা অন্য ধরনের এক্সাইটমেন্ট আছে। অ্যাকচুয়ালি আমরা কি করছি? আমরা স্পেস প্রবলেমগুলো সলভ করার চেষ্টা করছি এবং এটাকে গেম বলা হচ্ছে, তাই না? এখন গেমের আরেকটা জিনিস আছে, গেমে হার জিত আছে, তাই না? আমাদের কেউ হারবে কেউ জিতবে। কিন্তু এই আমরা যে সকার দেখি সেখানে যে কত নাম করা প্লেয়ার, তাই না? এরা হেরে যাচ্ছে। লাস্ট হারলো আর্জেন্টিনার সাথে কি হারলো? ফ্রান্স হারলো, তাই না? কিন্তু ফ্রান্স কি কোনো একটা কম আহ, এই, স্ট্রং ছিল? ফ্রান্সরা অনেক ভালো টিম ছিল, তাই না? তারা কিন্তু হেরে গেল। তো এই যে গেম, এই যে গেমে যে হার জিত, এটা নিয়ে কারো কেউ কিন্তু মন খারাপ করে না। টেম্পোরারি, ওরা okay, ঠিক আছে এবার হারলাম, আমরা নেক্সট টাইম আবার চ্যাম্পিয়ন হবো। তো এই এই প্রোগ্রামগুলো এই টাইপের, এই জন্য কি এটাকে গেম বলা হয়। এখানে হার জিত হবে, কিন্তু আমরা সবাই মিলে কাজ করব, সবাই মিলে এটাতে আমরা একসাথে হব। আমরা যদি কোনো কিছু জানি আমরা অন্য টিমকে বলবো, কারণ কি জন্য? এটা একটা ইন্টারন্যাশনাল গেম। ইন্টারন্যাশনাল গেমে যখন আমরা যাব, আমরা একা একা আমরা সেটা করতে না, আমরা বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করব, তাই না? বাংলাদেশের থেকে একটা ভালো টিম যদি আমরা তৈরি করতে পারি, তখন তারা ইন্টারন্যাশনালি কম্পিট করবে, করে তারা সেখানে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এখন যদি আমাদের বাংলাদেশের টিম আমরা যদি সেভাবে তৈরি করতে না পারি, আমরা ক্রিয়েট করতে পারবো কিভাবে? আমরা যখন ইনফরমেশন শেয়ার করব, তাই না? একজন দেখা যাবে যে একটা টিম খুব খুব ভালো করছে, তাদেরকে আমাদেরকে আরো হেল্প করতে হবে যে হ্যাঁ ঠিক আছে, একে আরো কিছু আমরা ইনফরমেশন দিয়ে তাকে আরো স্ট্রং করি, যেন ওরা বাংলাদেশ থেকে বের হয়ে তারা অন্যদের সঙ্গে ফাইট করে তারা উইন করতে পারে। এটা এটা কিন্তু সবার মনে রাখতে হবে, তাই না? সেই জন্য আমরা এটাকে কম্বাইনলি এই জিনিসকে আমরা গেম বলি। তো গেমে আমাদের যেটা হবে এবার এবার গেমটা খুব ইন্টারেস্টিং। এটার গেমটা হবে যে আমি রোবটটা ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনের যে ডকিং স্টেশন থাকলো, সেই ডকিং স্টেশনে সে বসে চুপচাপ বসে থাকবে।
তারপরে ওকে বলা হবে যে ঠিক আছে তুমি এখন ডকস্টেন, তুমি এখন আর আলসামির দরকার নাই, তুমি একটু কাজ করো। তখন তুমি বলো যে ওকে যাও, এখানে কতগুলো অবজেক্ট আছে। অবজেক্ট কি, তোমার ধরো তোমার বাসায় কত জিনিস থাকে, তাই না? আম, তো তোমার শু থাকে, তোমার ব্যাগ থাকে, এটা সেটা অনেক কিছু থাকে। তুমি যদি একটা রোবটকে বলো যাও এগুলো যে এই, দেখো এটা কোনটা কোন জায়গায় আছে, তুমি জাস্ট রোবটকে বললা দেখো এ রোবট তুমি যাও দেখো তো কোন কোন অবজেক্টটা কোন জায়গায় আছে, আমাকে এসে বলো। হ্যাঁ, তো ঠিক এই জিনিসটা এইখানেও ঠিক রোবটটাকে বলা হবে, অ্যাস্ট্রোবিকে বলা হবে, রোবটটার নাম হলো অ্যাস্ট্রোবি। অ্যাস্ট্রোবিকে বলা হবে যে এই তুমি এখানে বসে বসে সময় নষ্ট করো না, তুমি যাও, তুমি করো এই স্পেস স্টেশনের ভিতরে কোন জায়গায় কোন জিনিসটা আছে একটু দেখে আসো। তো এখানে বিভিন্ন ধরনের অবজেক্ট থাকবে, বুঝছো? সেটা আমরা পরে আরো ডিটেল আলাপ করে কি ধরনের অবজেক্ট সেগুলো আমরা বলবো। যেমন এখানে কাগজ থাকবে, তোমার স্ক্রু ড্রাইভার থাকবে, এটা সেটা বিভিন্ন জিনিস থাকবে, তাই না? তো এই এসটিভিকে বলা হবে যাও তুমি এটা ঘুরে ঘুরে আসো, একটু দেখো, বসে বসে আননেসেসারি তুমি সময় নষ্ট করো না, একটু ঘুরে দেখে আসো কোন জায়গায় কোন অবজেক্ট আছে। তখন সে ঘুরবে, এখানে যে দেখলো এটা আছে, এখানে যে দেখলো এটা আছে, এখানে যে দেখলো এটা আছে, এখানে যে দেখলো এটা আছে। তখন যে অ্যাস্ট্রোনটকে বলবে এই এই অ্যাস্ট্রোনট, আমি ঘুরে আসছি, এখন আমাকে বলো নেক্সট আমার কি করতে হবে। তখন অ্যাস্ট্রোনট বলবে যে ওকে, তুমি আমার জন্য ওই অবজেক্টটা নিয়ে আসো। তখন অ্যাস্ট্রোনটে বলবে যে সেই আইদার বলবে হয়তো স্ক্রুড্রাইভারটা নিয়ে আসো, অথবা কাগজটা নিয়ে আসো, অথবা এটা নিয়ে আসো, অথবা এটা নিয়ে আসো, র্যান্ডমলি এক একজনের জন্য এক একটা হবে আর কি। তো অ্যাস্ট্রোনট তখন রোবট যখন ওই ওই অবজেক্টটা সে নিয়ে আসতে পারবে, অ্যাস্ট্রোনট যেটা চাচ্ছে, যেমন তুমি বাসায় যদি রোবটকে বলো যে এটা নিয়ে আসো, সে ওটা নিয়ে না এনে যদি আরেকটা আরেকটা অবজেক্ট নিয়ে আসে, তুমি কি রাগ করবে না? আমি তোমাকে বললাম ওটা আনতে, তুমি নিয়ে আসলে অন্য জিনিসটা। ঠিক একই জিনিস এখানে হবে, রোবটকে বলা হবে যে তুমি ওই জিনিসটা নিয়ে আসো, তখন সে নিয়ে আসবে। অ্যাস্ট্রোনট তখন দেখবে যে হ্যাঁ তুমি রাইট জিনিসটা আনলা কিনা। যখন দেখবে যে হ্যাঁ আমি এনেছি, রোবটটা এনেছে, তখন সে হ্যাপি হবে, তখন বলবো যে ইয়া তোমাকে এই ইয়ে দেওয়া হলো, পয়েন্ট দেওয়া হলো, তাই না? জিনিসটা এরকমই, খুবই সিম্পল ভাবে চিন্তা করো। জিনিসটা খুব ইন্টারেস্টিং যে তুমি এখানে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরবে, তো বিভিন্ন জায়গায় তুমি একটা রোবট কিভাবে বুঝবে যে এটা গগজ বা এটা স্ক্রুড্রাইভার? সেখানে আসবে তোমার যে আমরা এখন যেগুলো বলি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, মেশিন লার্নিং, এই অবজেক্ট কোন একটা জিনিস দেখে বোঝা যে এটা হলো গগজ, এটা হলো স্ক্রুড্রাইভার, একটা রোবট কিভাবে বুঝবে, তাই না? আমরা আমাদেরকে তো আল্লাহ শক্তি দিয়েছে, আমরা দেখলেই বুঝি এটা এটা স্ক্রুড্রাইভার, এটা সেই, এটা আমাদের ব্রেন ঠিকই ওইভাবে কাজ করছে। ব্রেনের ভিতরে অনেক আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, মেশিন লার্নিং যা কিছু আছে সব এই ব্রেনের মধ্যে, তাই না? কিন্তু এই ব্রেনের জিনিসটা আমরা যখন রোবটে ট্রান্সফার করব, তখন আমাদেরকে ওই ধরনের হেল্প নিতে হয়। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, মেশিন লার্নিং, ডিপ লার্নিং, এই যে কত কথা শোনো না, এগুলো 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 তোমাদেরকে তখন অ্যাপ্লাই করতে হবে। তো এই গেমটা তুমি যদি সিম্পল ভাবে চিন্তা করো সিম্পল হবে, আর যদি কঠিন ভাবে চিন্তা করো কঠিন হবে। এখন সিম্পল ভাবে চিন্তা করো যে তোমাকে বলা হচ্ছে, তুমি একজনকে বলছো যে তুমি ঘুরে আসো, দেখো কোন জায়গায় কি আছে, তারপরে আমার জন্য এটা নিয়ে আসো। গেমটা এরকমই। যাও, নেক্সট স্লাইড যাও। All right, I think for the next slide, we have one of our students presenting. Yes. So Ms. Ansar gave you guys an overview, in a very general way. And there's going to be a few more, like there's going to be a few technical things that you're going to have to pay attention to. For example, in this last diagram, you guys see this part that's called keep out zone. You'll see in the programming manual and the rule book, that's referred to as KOZ. There are certain places where Astrobe can't go or it shouldn't go. And if it goes into that place, then you kind of have to start over and lots of different things happen. You're not supposed to go into those sections. And there are a few things that you have to start with, and that's what's called preconditions. And because STEMX 365, our organization, is for the students, by the students, of the students, we decided for this presentation, we're going to have former and current students present certain parts of our presentation today. So the first part of that is going to Mustasim. Are you here?
Yes, I am here. Great. Hello. Thank you. Would you like to present your slide? Yes. So thank you, Sabapu. And so preconditions হইতেছে সাবাপু যেগুলো এক্সপ্লেন করলো এগুলো হচ্ছে কিছু আমাদের ইম্পর্টেন্ট ডিটেলস আছে। সো অ্যাস্ট্রোবি গেম স্টার্ট হওয়ার আগে ডকিং স্টেশনে থাকে, এন্ড গেম স্টার্ট হওয়ার সাথে সাথে স্টার্টিং পজিশন আমাদের ডকিং স্টেশনে যে পজিশন সেইটা, এন্ড আমাদের এই পুরো গেমটা সার্টেন টাইমের মধ্যে কমপ্লিট করতে হয়। এন্ড এবারের এই কিবোয়ার পিসি 5 এর জন্য এই টাইমটা হইতেছে 5 মিনিটস। সো টাইমার স্টার্ট হয় অ্যাট এইসঅ্যাপ। অ্যাস্ট্রোবিটা হচ্ছে আনডক হয় ডকিং স্টেশন থেকে। এন্ড আগের স্লাইডে মিজান স্যার এক্সপ্লেন করলেন যে আমাদের হইতেছে অনেকগুলো অবজেক্ট আইডেন্টিফাই করতে হবে, এরপর হচ্ছে সেগুলোকে অ্যাস্ট্রোনটকে বলতে হবে। সো দেয়ার আর 10 টাইপস অফ লস্ট আইটেমস, এন্ড দে উইল বি placed in 4 places or 4 locations, and এই 4টা লোকেশনে র্যান্ডমলি যে কোনো একটা ছবি প্লেস করা হবে। and এই there are certain area যেটা হইতেছে আগে থেকে ডিফাইন করা আছে, and এই ডিফাইন্ড এরিয়াতে র্যান্ডম লোকেশনে প্লেস হবে। and next slide please. and এই পুরো গেমের জন্য আমাদের কিছু ইনফরমেশন আগে থেকে অ্যাভেলেবল আছে। এগুলো হইতেছে আমাদের স্টার্টিং পয়েন্টের লোকেশন এন্ড ওরিয়েন্টেশন। সো লোকেশন হইতেছে আমরা এক্স ওয়াই জেড প্লেনে হচ্ছে আমাদের অ্যাস্ট্রোবিটার পজিশন কোনটা, আর ওরিয়েন্টেশন আমরা রিপ্রেজেন্ট করি এক্স ওয়াই জেড এন্ড ডাব্লিউ 4টা পয়েন্ট দিয়ে। এন্ড ওরিয়েন্টেশন এই 4টা পয়েন্ট দিয়ে কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করা হইতেছে এটা পরের স্লাইডে আরো আমাদের আছে। এন্ড অ্যাস্ট্রোনটের ওরিয়েন্টেশন এন্ড পজিশন আমাদের আগে থেকে দেওয়া থাকবে। এন্ড যে 4টা পজিশন আমাদের লস্ট আইটেম গুলো থাকবে সেগুলোর সাইজ এন্ড লোকেশন আমাদের আগে থেকে দেওয়া থাকবে। এন্ড সাবাপু একটু আগে আমাদের এক্সপ্লেন করলেন যে কিপ আউট জোনে আমাদের রোবটটা যেতে পারবে না। সো কিপ আউট জোনের হইতেছে ডিফাইন্ড কিছু এরিয়া আছে, এন্ড যে লোকেশনটা আছে সেগুলো আমাদের আগে থেকে দেওয়া থাকবে। থ্যাংক ইউ। Thank you so much. All right. Okay, Mizan sir, back to you to explain coordinates. আচ্ছা, আমাকে দেখা যাচ্ছে? Yes. আচ্ছা, এখানে স্টার্ট পয়েন্ট আমি অ্যাকচুয়ালি এই এক্স ওয়াই জি জেড, আমরা বাংলাদেশে জেড বলি, এক্স ওয়াই জেড ডাব্লিউ, এগুলো বলার আগে আমি একটু সহজভাবে একটা জিনিস আমি দেখাতে চাচ্ছি। আমি কুইক করে একটা এই বক্স করেছি, তুমি কি দেখতে পাচ্ছ? ইয়েস Yes, sir. এটা মনে করো তোমার স্পেস স্টেশনের ভিতরে, বুঝতে পেরেছো? তা এখন এখানে দেখো স্পেস স্টেশনের আমি এই যে একটা স্টিক দিয়েছি এখানে, তারপরে এই যে আরেকটা স্টিক দেখছো। তো এটা দিয়ে কি বোঝাতে চাচ্ছি? বোঝাতে চাচ্ছি যে এই স্পেস স্টেশনে তুমি দেখো এখানে ওয়াই ওয়াই লেখা আছে এই জায়গায়, ওয়াই, তার মানে এদিকে, সরি এদিকে ওয়াই ডিরেকশন, বুঝতে পেরেছো? আর এখানে যেটা দেখছো এটা হলো এক্স এক্স ডিরেকশন। তোমরা এক্স ওয়াই জি এগুলো তো জানো, তাই না? সবাই তো জানো। তো এখানে এটা হলো এক্স ডিরেকশন, এটা এসে জেড ডিরেকশন, এটা হলো এখানে যেটা দেখছো এটা হলো ওয়াই ডিরেকশন। তো এখানে ডক স্টেশনটা কোন জায়গায়? ডক স্টেশনটা কি? ডক স্টেশন আমরা ডকিং যখন বলি, ডক স্টেশন বলতে কি বোঝায়? ডক স্টেশন হলো যেখানে রোবটটা এসে ওয়ালের এদিকে এদিকে একটা ওয়াল, এটা এখান থেকে একটা ওয়াল দেখছো ওই পাশে, তো এই তোমার এই সামনে আর একটা ওয়াল আছে, এই ওয়ালের এই বরাবর জায়গায় এই রোবটটা এসে ব্যাটারি চার্জ করে, নিজেকে চার্জ করে, সেটা হলো ডক স্টেশন। এবং এখানে সে চুপচাপ বসে থাকে অ্যাস্ট্রোনটের ডিরেকশনের জন্য বা তোমাদের ডিরেকশনের জন্য বসে থাকে সেখানে, সেটা হলো ডক স্টেশন।
এই ডক স্টেশনটা মোটামুটি এই বরাবর, এবং যে ওয়ালটা দেখতে পাচ্ছ না সেই ওয়ালে থাকে। আর অপোজিট ওয়াল সেটা অন্য ওয়াল, সেখানে আম, আম, আমরা পরে বলছি এটা। এখানে দেখো যে এখানে এই রেড 3টা লাইন আছে, এগুলো হলো তোমার কিপ আউট কিপ আউট জোন, মানে যেখানে রোবটটা যেতে পারবে না, কিপ আউট। বাকি অন্য জায়গাগুলো বলা হবে কিপ ইন জোন। কিপ আউট জোন হলো এই বরাবর, এই যে আমি রেড 3টা লাইন দিয়েছি এই বরাবর। এবং এখানে এই রোবটটা আমি এই এই যে অ্যাক্সিস গুলো বোঝাটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এক্স ওয়াই জেড এটা কোন দিকে? তো এখানে দেখো জেড যেটা নিচের দিকে যাচ্ছে, এটা কোন দিকে তাকিয়ে আছে বলতে পারো কেউ? আর্থটা কোন দিকে? মনে করে স্পেস স্টেশনটা এই আর্থের চারিদিকে এইভাবে ঘুরছে, এভাবে ঘুরছে, তাই না? So gravitation is কেন্দ্রের দিকে কি pulling স্যার? okay, কেন্দ্রের দিকে gravity is center তা আর্টটা কোন দিকে? এদিকে, তাই না? এদিকে হবে নাকি, নাকি ওপর দিকে? স্যার সেন্টারের দিকে হবে, ওই যে কেন্দ্রের দিকে, নিচের দিকে। নিচের দিকে, হ্যাঁ। তো স্টেশনের নিচের দিকে যেটা অ্যাক্সিস সেটা হলো জেড, সেটাকে আমরা জেড অ্যাক্সিস বলি। বুঝতে পেরেছো? সবসময় মনে রাখবে, অ্যাস্ট্রোনট যদি এখানে দাঁড়িয়ে থাকে, অ্যাস্ট্রোনটের দাঁড়ানোর যে পায়ের ডিরেকশনটা হবে জেড এর দিকে। আর অ্যাস্ট্রোনট যদি এখান থেকে হাঁটতে হাঁটতে এদিকে আসে, ধরো সরি আমি এখান থেকে হাঁটতে হাঁটতে যদি এদিকে আসে, তাহলে কোন ডিরেকশনে যাচ্ছে সে? এটা x axis হবে না? দেখো আমি এখানে কি লিখে রেখেছি, ওয়াই আর Y। ওয়াই লেখা আছে, ওয়াই। ওয়াই, ওয়াই ডিরেকশনে আসবে। এবং কোন দিকে? ওয়াই পজিটিভ না নেগেটিভ? পজিটিভ। Y ওয়াই positive. পজিটিভ হবে। রাইট। আর এটা কোন ডিরেকশন? সে অ্যাস্ট্রোনট যদি হাঁটতে হাঁটতে এদিকে চলে আসে সামনের দিকে, তাহলে এটা x হবে। নেগেটিভ এক্স। এটা এক্স, তাই না? X. তো তোমার দিকে যেটা হবে সেটা সবসময় মনে রাখবে, এটা এক্স। আর আমি যে প্লেনটা দেখতে পাচ্ছি, এই প্লেনটা, তাই না? এটা প্লেন, এটা কোন প্লেন? এটা এক্স ওয়াই প্লেন নাকি এটা ZY ওয়াই? জেড ওয়াই প্লেন। Y plane. গুড, জেড ওয়াই। আর এখানে যে ওয়ালটা দেখতে পাচ্ছ, এখানে এখানে কি থাকে? এদিকে কি থাকে? তোমরা অবশ্যই তোমরা এখন নতুন, তো তোমাদের জানার কথা না। এখানে থেকে এয়ারলক, যেটা ওই যে আমাদের হাসিব রাজিন এরা ফিক্স করেছে, এখানে একটা লিক ছিল, সেই লিকটা ফিক্স করেছিল এই রোবট দিয়ে। কত ভালো ভালো কাজ করেছিল না তারা? তারা লিক ফিক্স করেছে যেন ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনে কোনো ড্যামেজ না হয়। সেই লিক ফিক্স করেছে, সেই লিকটা ছিল এই জায়গায়, এয়ারলক। তো এই এয়ারলকটা কোন দিকে? এটা কোন, সরি, এটা কোন So প্লেন? ZX কোন প্লেন? ZX plane. আর এক্স জেড বা জেড এক্স প্লেন। ওয়াও, রিয়েলি গুড, আই এম ইমপ্রেসড। ওকে, তাহলে আমরা কয়টা প্লেন দেখছি? একটা দেখলাম, আর এটা প্লেন দেখলাম, এটা জানলাম, এটা হলো জেড ওয়াই, আর এটা হলো জেড এক্স। আর এই প্লেনটা কি প্লেন? এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছি এটা। আর এটা এক্স ওয়াই প্লেন। গুড, এক্স ওয়াই প্লেন। এক্স ওয়াই প্লেন কয়টা? এটা একটা, এটা একটা, তাই না? তো জেড ওয়াই দুইটা, প্রত্যেকটা দুইটা প্লেন, একটা নেগেটিভ ডিরেকশন, একটা পজিটিভ ডিরেকশন। এখন রোবট যদি এখানে ঘোরাঘুরি করে, তো তুমি বুঝতে পারবে না এটা কোন দিকে যাচ্ছে। এদিকে যদি যায় সে ওয়াই ডিরেকশনে যাচ্ছে, ওয়াই পজিটিভ ডিরেকশনে যাচ্ছে না নেগেটিভ ডিরেকশনে যাচ্ছে, সেগুলো তুমি বুঝতে পারবে। রোবট যদি এদিকে চলে আসে সামনের দিকে, তুমি বুঝবে যে এক্স এর ডিরেকশনে যাচ্ছে। নিচের দিকে গেলে তুমি বুঝবে যে জেড এর দিকে যাচ্ছে। এইভাবে তুমি এই, এই, বুঝতে পারবে আর কি। তো আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে এই যে থ্রিডি থ্রিডি ইয়ে অবজেক্ট, এগুলো বুঝতে হবে তোমাকে ভালো করে। তো এখানে এই এটাই বলতে চাচ্ছি। আর সরি, এটা হলো
আমি পরে পরে ক্লাসে আরো ডিটেল দেখাবো। এখন জাস্ট তোমাকে এতটুকু বলছে যে কোনটা এক্স ওয়াই জি পজিশন, এবং এই স্পেস স্টেশনটা আর্থ থেকে কত উপরে, কে বলতে পারে? বলেছে স্পেসে কেউ? হ্যাঁ, লো আর্থ অরবিট, কিন্তু জানা নাই কত। আমি বললে হবে? অরবিট, হ্যাঁ কত? আমি বললে হবে? না 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 রাজু না, ভাই, এটা তাদের এটা আমাদের অ্যাটমসফিয়ারের উপরে না, হ্যাঁ, around স্পেসে 400 300 কিলোমিটার kilometers or so. স্পেসে around 2000 কিলোমিটার হ্যাঁ সারফেস থেকে তুমি ছিল। কাছাকাছি, হ্যাঁ 400 কিলোমিটারের কাছাকাছি, 400 কিলোমিটার, অ্যাপ্রক্সিমেটলি 400 কিলোমিটার। না, এটা 200 মানে এটা কার্মেন upper, লাইনের জাস্ট উপরে। মাইলস। যাই হ্যাঁ হোক, হ্যাঁ, এটা upper ভ্যারি করে, stratosphere. ভ্যারি করে। একজন বলতেছিল এটা ভ্যারি করে, তাই না? দ্যাটস ট্রু, এটা ভ্যারি করে। কিন্তু ভ্যারিটা একটা লিমিটের মধ্যে থাকে, বেশি ভ্যারি করে না। তো ভ্যারি যেটা করে এটাকে আমরা কি বলি? আচ্ছা, ওগুলো সেগুলো ডিটেল। এক্সেন্ট্রিসিটি। রাইট, গুড। যাক, ওটা আমার কোয়েশ্চেন করার কথা না, কিন্তু তবু জিজ্ঞেস করলাম যে তোমাদের নলেজটা কেমন সেটা জানার জন্য। ঠিক আছে, তো আমরা অত ডিটেলে যাব না। তো এই স্পেস স্টেশনে আমরা কি জানলাম? এটা লো আর্থ অরবিট, লিওতে। আর এটা কত স্পিডে চলে? 17,000 মাইলস পার আওয়ার। 400, হুম, 17,400। আচ্ছা 400। এই রাজিন ঠিক করে দিল আরো। আহ, কিন্তু তো আমরা কয়টা জিনিস জানলাম এখানে বলো? আমরা কোঅর্ডিনেট সম্বন্ধে জানলাম, তাই না? এক্স ওয়াই জি, তারপরে এটা কত উপরে আর্থের থেকে, কত স্পিডে চলে, কোন অরবিটে। আমাদের বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট কোন কোন অরবিটে, কে বলতে পারে? সো জিওস্টেশনের অরবিটে। গুড। এটা কত স্পিডে চলে? স্যার এটা আহ, চলে না, স্টেবল থাকে, স্ট্যাটিক পজিশনে। স্যার আর্থের সাথে রোটেট করে এট দ্য সেম স্পিড অফ আর্থ। যদি স্যাটেলাইট না চলে তাহলে কি হবে? স্যাটেলাইট না চললে ধুম করে এসে স্যার পৃথিবীতে পড়বে, জি স্যার। ওটা চলতেই হবে। কিন্তু ওটা চলছে কোন স্পিডে? আর্থের যে স্পিড সেই স্পিডে চলে। আচ্ছা যাক, ওগুলো আমরা ডিটেল পরে জানবো। তো যেটা বলতে যাচ্ছিলাম যে আম, আম, তো এখানে আরেকটা জিনিস আমি জাস্ট তোমাদেরকে আমি আমি চাচ্ছিলাম যে রিয়েল অ্যাস্ট্রোবি যদি কোনো সময় আনতে পারি সেটা কি করব। তো এখানে মনে করো এটা একটা অ্যাস্ট্রোবি, যেটা বললাম অ্যাস্ট্রোবি একটা কিউবের মতো, তাই না? এটা কিউব। তো আমরা অ্যাস্ট্রোবির সাইজ জানতে হবে, যে এটা ধরো ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনের ভিতরে এই যখন মুভ করলো এখানে কোন জায়গায় যাবে, কোন জায়গায় মুভ করে, এগুলো ক্যালকুলেশনের জন্য তোমরা ম্যাথমেটিক্সে অনেক ভালো, তাই না? তোমরা ম্যাথমেটিক্স সেটা করার জন্য তোমরা দেখবে যে এটার উইডথ কত, এটা হাইট কত, এটা ডেপথ কত। ডেপথ আমরা যেটা বলি এটার ডেপথ এখান থেকে এখানে ডেপথটা, এটার হাইট, তারপরে উইডথ, সেগুলো আমাদের বুঝতে হবে। সেটার উপর আমরা বেস করে আমরা যে জ্যাক্সার যে পয়েন্টগুলো দিয়েছে, স্টার্টিং পয়েন্ট can you share the slide? Yes, I'm going to share it again. 1 second. Sorry, it's like not showing up. Okay, 1 second, please. Yeah. All right, হ্যাঁ, এখন এখানে স্টার্ট পয়েন্ট যেটা বললো, স্টার্ট পয়েন্ট হলো এক্স এই পজিশনে। তা এখন আমি যে ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনের একটা ইয়ে দেখালাম, তো তোমরা এখন ভিজুয়ালাইজ করতে পারবে যে এটা অ্যাকচুয়ালি কোন জায়গায় হতে পারে। তারপরে ওয়াই এর পজিশন -9.8, এটা কোন দিকে হতে পারে সেটা এখন বোঝার কথা, তাই না? আমি যেটা দেখলাম যে এদিকে প্লাস ওয়াই, এদিকে নেগেটিভ ওয়াই।
তা আমার দিকে যখন আসবে, মনে করো অ্যাস্ট্রোবি যখন আমার দিকে আসবে তখন কোন ডিরেকশনে? এক্স অ্যাক্সিসে। এক্স, রাইট, এক্স পজিটিভ ডিরেকশন আসতেছে। তো সেরকম ভাবেই তোমরা চিন্তা করবে। এখন এই ভিজুয়ালাইজ করতে তোমার কিছুটা ইজি হওয়ার কথা। এখন জেড ডিরেকশন হলো নিচের দিকে, তাই না? তো তো এই তিনটা পজিশন দেওয়া হলো এখানে। আবার ওরিয়েন্টেশন সাবা কেন Yes. ওকে, ওরিয়েন্টেশন হলো কি, এই যে রোবটটা ধরো এই পজিশন থেকে এই পজিশনে যাচ্ছে, হ্যাঁ? তো এই পজিশনে এটা এটা কোনো রোটেট করলো না, কিছুই করলো না, জাস্ট সে যেভাবে ছিল সেইভাবে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় এমনি গেল, হ্যাঁ? তো এটা কোনো রোটেট করলো না, কিছুই করলো না। এই রোটেট যখন করে, এই যে রোটেট করলো একটা, এই রোটেশনটাকে আমরা ওরিয়েন্টেশন বলি। এখন এই রোটেশন যে কিভাবে করবে, আমরা অনেক সময় মনে করি যে রোটেশনে আমার তিনটা জিনিস লাগবে, এক্স ওয়াই জেড, তাই না? আমরা চিন্তাও করতে পারি না যে আরেকটা প্যারামিটার যে আমাদের লাগবে। তো ওগুলো নিয়ে আমরা পরে আরো ডিটেল আলাপ করব। কিন্তু যেটা বলতে চাচ্ছে যে ওখানে চার্টে দেখলে যে প্রথম আছে এক্স ওয়াই জি, তারপরে দেখলে ওরিয়েন্টেশন আছে চারটা প্যারামিটার, এক্স ওয়াই জি, তারপর ডাব্লিউ, তাই না? তো আমরা যে রোটেট করাবো একটা জিনিস, কোন একটা জায়গায় গেল, গিয়ে আবার এটা রোটেট করলো, রোটেট তো সে এখানে যদি এই অ্যাক্সিসটা বলি, এই অ্যাক্সিসের এদিকে যদি এরকম রোটেট করে, তাহলে বলবো যে এটা এক্স ওয়াই অ্যাক্সিসের চারিদিকে ঘুরেছে, তাই না? রোটেট করেছে। তা আমরা যদি এটাকে বলে যে এই অ্যাক্সিসের চারিদিকে ঘুরো, তাহলে আমরা জি অ্যাক্সিসের চারিদিকে আমি ঘুরতেছে। তারপর যদি আমরা বলি এই অ্যাক্সিসের চারিদিকে ঘুরো, তাহলে আমরা বলবো যে এক্স ওয়াই অ্যাক্সিসের চারিদিকে এরকম ঘুরতেছে। ইজিলি বলা যায়, তাই না? কিন্তু এমন সিচুয়েশন আসে যখন দেখা যায় যে এটা কোনো অ্যাক্সিসের ইয়েতে রোটেট করতেছে না, এটা একটা আর একটা ভার্চুয়াল অ্যাক্সিসের চারিদিকে রোটেট করতেছে। ওই জিনিসটা ক্যালকুলেট করতে গেলে তখন তোমার এক্সট্রা প্যারামিটার যেটা ডাব্লিউ, সেটা সেটা প্রয়োজন। ওটা পরে আমরা ইয়ে করবো, কেন রিয়েল ইন দ্য তোমার রিয়ালিটিতে কি হয়, আমরা যেমন আমার মাথাটা যদি বলি একটা রোবট, আমার মাথাটা, এই মাথাটা হলো অ্যাস্ট্রোবি রোবট, বাকি অংশটা বাদ দাও। তা আমি যে মুভ করছি হেডটা, এদিকে মুভ করলাম, সেদিকে মুভ করলাম, উপর দিকে করলাম, এদিকে করলাম, এই ডিরেকশনগুলো আমার ক্যালকুলেট করতে অসুবিধা নেই। কারণ আমি এইভাবে রোটেট করলে আমি বলতে পারি যে এক্স জি ডিরেকশনের এগেনস্ট আমি রোটেট করছি। তারপরে এইভাবে করলে যখন আমি এইভাবে তাকাবো, একটু অ্যাঙ্গেল করে এইভাবে, সেটা ক্যালকুলেট করতে কিন্তু আমার কষ্ট হবে। তখন আমার ওই ধরনের ওই এক্সট্রা প্যারামিটার কিছু চলে আসে। তো যার জন্য ওইখানে চারটা প্যারামিটার আছে। তো সেটাই বলতে চাচ্ছি। তো সাবা নেক্সট স্লাইডে যাও। তো এখানে এই তিনটা, না আগে আগে স্লাইডে যাও। ওকে, তো অ্যাস্ট্রোনট কোন জায়গায় থাকবে? অ্যাস্ট্রোনটকে যে যে বলবে যে আমার কাজ শেষ, তো অ্যাস্ট্রোনটের পজিশনটা দেওয়া আছে। নেক্সট স্লাইডে যাও। তো এখানে এরিয়াগুলো, যে কোন কোন এরিয়াতে কোন কোন অবজেক্ট আছে, এগুলো এরিয়ার ইনফরমেশন দেওয়া আছে এখানে। এক্স মিনিমাম, ওয়াই মিনিমাম, জেড মিনিমাম, আবার ম্যাক্সিমাম, ওয়াই ম্যাক্সিমাম, জেড ম্যাক্সিমাম। পরের স্লাইডে যাও যেটা এখানে দেখো, এই বক্সটা, এটা এরিয়া। আমরা এরিয়া বলতে বোঝা যাচ্ছে একটা কিউবিক্যাল এরিয়াতে তুমি যাবা, তোমার রোবটটা যাবে। এই কিউবিক্যাল এরিয়ার মেজারমেন্ট এখানে দেওয়া আছে, যে এক্স মিনিমাম কত হবে, ওয়াই মিনিমাম কত হবে, জেড মিনিমাম কত হবে, আর ম্যাক্সিমাম কত হবে। সেটা দিয়ে আমরা একটা কিউবিক্যাল এরিয়া বুঝতে পারি, যে আমি এখান থেকে শুরু করলাম 0 0 0, আর এখানে 1 1 1, তাহলে এটা কি হয়? এটা 1 1 ফিট যদি হয়, তাহলে 1 কিউবিক ফিট এরিয়া, একটা এরিয়ার, সেই এরিয়ার মধ্যে অ্যাস্ট্রোবিটা যাচ্ছে। তো সেটার মেজারমেন্ট এখানে দেওয়া আছে। গো ব্যাক টু স্লাইড প্লিজ। ওকে, তো সেই জন্য এখানে এই প্রথম পজিশন যেটা, এটার মিনিমাম
পজিশন, ম্যাক্সিমাম পজিশন দেওয়া আছে, সেকেন্ড পজিশনের কথা বলা আছে, থার্ড পজিশনের কথা বলা আছে, ফোর্থ পজিশন, এগুলো সব এখানে দেওয়া আছে। সেগুলো তোমাদেরকে ইউজ করতে হবে ক্যালকুলেশন করার জন্য। তো তোমরা বাসায় বসে বসে এগুলো একটু ক্যালকুলেট করতে পারো। তো অ্যাস্ট্রোবির সাইজটা কত সেটাও বলা আছে ডকুমেন্টেশনে, রুল বুকে। সেটা দেখে তোমরা ইনিশিয়াল কিছু ক্যালকুলেশন করতে পারো। তো পরের স্লাইডে যাও। There is a quick question in the Q&A, which I think you can answer quickly. What is the unit of the coordinates? Is it abstracted to just values? এখানে জাস্ট ভ্যালু। All right. Next slide. ওকে, সেটা এটা এটা বলা হয়ে গেছে। তো এই যে কিউবটা দেখেন, এটা কিন্তু সবসময় মনে রাখবে, এটাকে পরে কিন্তু খুব ইউজ করবে। এটা মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলবো যে আমি যখন একটা এরিয়া বলবো, এরিয়াটা বলতে আমি কি বোঝাচ্ছি, ওয়াই মিনিমাম, এক্স মিনিমাম, ওয়াই মিনিমাম, জেড মিনিমাম, ম্যাক্সিমাম। এটা এটা কি ফর্ম করে, একটা কিউবিক্যাল এরিয়া ফর্ম করে, তাই না? এটা এক্স ওয়াই যদি বলা হয় সেটা হবে একটা ফ্ল্যাট এরিয়া। আর যখন জেড চলে আসবে তখন এটা ডেপথ চলে আসে, তাই না? তখন আমাদেরকে চিন্তা করি এটা কিউবিক্যাল একটা এরিয়া। তো ওরা বলেছে এরিয়া। এরিয়া আমরা যখন শুনি, এরিয়া বলতে আমরা বুঝি যে এক্স ওয়াই, তাই না? আহ, কিন্তু এখানে জেডও আছে। ওকে, All right, our next section is by one of our students, I believe, for AR tag info and objects. Hello, Sababu, can you hear me? Yes, I can hear you. This is Shudipto, and he has been with us since 2020. He's going to present this part for us, and he's also a member of the executive team. Okay, so thank you, Sababu, for giving me the floor. So hello everyone, Sababu তো হচ্ছে অলরেডি আমার পরিচয় দিয়ে দিয়েছেন। তো আমি হচ্ছে মূলত এই পার্টটা নিয়ে একটু ডিসকাস করব। তো আমি একটু টেকনিক্যাল জিনিসগুলো, তবে আমি আই ট্রাই খুবই সিম্পল ওয়েতে জিনিসটা একটু এক্সপ্লেন করার। তো ফার্স্ট অফ অল, আমাদের কিন্তু গেম ফ্লোটা হচ্ছে মুতাসিন স্যার হচ্ছে অনেকটাই গেম ফ্লোটা কাভার আপ করেছে। তো আমি তারপর যদি একটু শর্টে হচ্ছে যদি একটু গেম ফ্লোটা একটু আবার র্যাপ আপ করি। তো আমাদের গেমের ফার্স্টে আমাদের অ্যাস্ট্রোবিকে একটা ডকিং স্টেশন থেকে আনডক হবে, মানে সে হচ্ছে প্রথমে তার যাত্রা শুরু করবে এবং তার কাছে অনেকগুলো স্পট থাকবে। এবং এই স্পটগুলোকে আমরা বলবো হচ্ছে এক একটা এরিয়া। হ্যাঁ, আমরা যদি প্রিভিয়াস স্লাইডে একটু যাই, সাবাবু ক্যান ইউ তার আগেরটা, প্রিভিয়াসটা। হ্যাঁ, সো এখানে কিন্তু হচ্ছে আমাদের চারটা হচ্ছে এরিয়ার কোঅর্ডিনেট দেয়া আছে। তো অ্যাস্ট্রোবি কি করবে, এই চারটা এরিয়াতে সে হচ্ছে মুভ করবে, মানে আমাদেরকে প্রোগ্রাম করে তাকে সেই এরিয়াগুলোতে মুভ করাতে হবে। এবং সেই এরিয়াগুলোতেই কি কি থাকবে, বিভিন্ন ধরনের প্রপস, বিভিন্ন ধরনের টুলস থাকবে, লিস্ট অফ আইটেমস থাকবে। হ্যাঁ, তো আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হলো ওই যে এরিয়াগুলোতে যে আইটেমগুলো আছে সেই আইটেমগুলোকে আমাদের ডিটেক্ট করতে হবে। এবং ডিটেক্ট করে অ্যাস্ট্রোবির মধ্যে সামহাউ এটা একটু সেভ করে রাখতে হবে যে কোন ধরনের অবজেক্ট বা কি টাইপের অবজেক্ট সেটা সেভ করে রাখতে হবে। এবং ফার্দার অ্যাস্ট্রোবি চলে যাবে হচ্ছে অ্যাস্ট্রোনটের কাছে। তো অ্যাস্ট্রোনট থাকবে হচ্ছে মিজান স্যার যখন স্যার একটা ডেমনস্ট্রেশন দিয়ে দিয়ে রেখেছেন একটা কার্ডবোর্ডের বক্স দিয়ে। তো কার্ডবোর্ডে একটা বক্সের এক কোনায় আমি খেয়াল করেছি একটু ডট ডট করা ছিল, তো ওই জায়গায় থাকে হচ্ছে অ্যাস্ট্রোনট। তো অ্যাস্ট্রোবি যেটা করবে, এই চারটা জায়গায় মুভ করবে, চারটা এরিয়াতে মুভ করবে এবং মুভ করার পর সে স্ক্যান করবে, জায়গাগুলো স্ক্যান করবে। স্ক্যান করার পরে সে যেই টুলস গুলো, যেই অবজেক্ট গুলো থাকবে সেগুলো ডিটেক্ট করবে এবং সেটা তার মেমোরিতে সামহাউ সেভ রাখবে। এবং সে চলে যাবে এই চারটা জায়গা ঘোরার পরে সে চলে যাবে হচ্ছে অ্যাস্ট্রোনটের কাছে। এবং অ্যাস্ট্রোনটের কাছে যাওয়ার পর সে হচ্ছে রিপোর্ট করবে যে হ্যাঁ আমি এই এই জায়গাতে এই অবজেক্ট গুলো পেয়েছি। তো এরপর অ্যাস্ট্রোনট যেটা করবে সেটা হচ্ছে, অ্যাস্ট্রোনট হচ্ছে যেই অবজেক্টটা সে খুঁজছে। হ্যাঁ, তো আমাদের এবারকার গেম ফ্লো এমন যে মিজান স্যার অলরেডি যেটা এক্সপ্লেন করলো যে অ্যাস্ট্রোনটের সময়ের আসলে মূল্য অনেক বেশি। তো অ্যাস্ট্রোনটের জন্য আসলে যে কিবো মডিউল, সেই মডিউলে সাপোজ গেম ফ্লোটা এমন যে অনেক জিনিসপত্র হারিয়ে গেছে,
তো অ্যাস্ট্রোনট যেটা করবে যে রোবটটাকে কমেন্ট দেবে, রোবটটা কোথায় কোন অবজেক্ট আছে সেটা খুঁজে নিয়ে অ্যাস্ট্রোনটকে ইনফর্ম করবে, এবং ইনফর্ম করার পর যেটা হবে যে অ্যাস্ট্রোনট তাকে তখন একটা পার্টিকুলার একটা অবজেক্টের ছবি দেখিয়ে বলবে যে হ্যাঁ দেখো তো এই অবজেক্টটা কোথায় আছে। তখন অ্যাস্ট্রোবি যেটা করবে, সে ওই অবজেক্টটা যেই এরিয়াতে আছে সেই এরিয়াতে যাবে এবং গিয়ে তার লাইট ফ্ল্যাশ করবে। তো এটা হচ্ছে মোটামুটি একটা গেম ফ্লো, র্যাপ আপ গেম ফ্লো। সাপো ক্যান ইউ মুভ টু মাই স্লাইড? ওকে। সো এখানে হচ্ছে আমাদের বাঁ পাশে যে আমরা ছবিটা দেখছি, হ্যাঁ এটা হচ্ছে একটা এরিয়া। আমরা চিন্তা করব এটাকে একটা এরিয়া হিসেবে, যেই এরিয়ার যেই হচ্ছে এক্স মিনিমাম এক্স ম্যাক্সিমাম, মানে অ্যাকচুয়ালি এই এরিয়ার লোকেশনটা, যে এই এরিয়া কতটুকু হবে, মানে এই এরিয়ার ডেপথ, এই এরিয়ার দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা সবই কিন্তু হচ্ছে আমাদের আগে থেকে দেয়া আছে, আমাদের রুল বুকেও দেয়া আছে এবং প্রিভিয়াস স্লাইডেও এটা মেনশন করা আছে। তো রোবটটা যখন ওই এরিয়াতে যাবে, যাওয়ার পর সে সার্চ শুরু করবে। এখন সার্চ শুরু করতে গেলে এখনই হচ্ছে মূলত কোডিং এর যে ইন্টেন্স পার্ট সেটা শুরু হবে। এখন এখানে বিভিন্ন ধরনের অ্যালগোরিদম বা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের টেকনিক্স ইউজ করা যেতে পারে, এআই, মেশিন লার্নিং, এগুলো ইউজ করে আমাদের কি কি ডিটেক্ট করতে হবে? ডিটেক্ট করতে হবে এই সিম্পল অবজেক্ট গুলো। হ্যাঁ, আমরা ডান পাশে কিন্তু একটা অবজেক্টের চার্ট দেয়া আছে, এই যত কন্টেন্ট এখানে ইউজ করা হয়েছে এগুলো কিন্তু সবই প্রোগ্রামিং ম্যানুয়াল, গাইড বুক এবং রেফারেন্স বুক থেকে আর কি নেওয়া হয়েছে। তো এখানে কিন্তু খুবই সিম্পল জিনিস, যেমন হচ্ছে ক্রেপ্টন টেপ, তারপর হচ্ছে টপ, লাটিং, স্ক্রু ড্রাইভার, দেন বিকার, হ্যামার, হ্যাঁ, পিপেট, রেঞ্জ, থার্মোমিটার, ওয়াচ, গগল। আমরা কিন্তু এগুলোর সাথে খুবই ডেইলি টু ডেইলি কিন্তু ইউজ টু। আমি হচ্ছে একটা কোশ্চেন, মানে আমার খুব ফেভারিট, কুড ইউ প্লিজ, কেউ কি বলতে পারবে ক্রেপ্টন টেপ কোথায় ইউজ করা হয় অর বা কেন? এনিওয়ান? ভাইয়া ক্যাপ্টন টেপ ওই ইলেকট্রনিক্স যাতে শর্ট আউট না হয়ে যায় ওই জন্য ইউজ করা হয়। রাইট, দ্যাটস কারেক্ট। সো ক্যাপটন টেপ বেসিক্যালি টেম্পারেচার, হাই টেম্পারেচার এটা হচ্ছে অ্যাকসেপ্ট করতে পারে। সো মাল্টিপল পারপাস আছে, যাই হোক, আউট অফ দ্য কনটেক্সট। তো যাই হোক, তো এই যে আমরা যে অবজেক্ট গুলো ডান পাশে দেখতে পাচ্ছি এইগুলো থাকবে কোথায়? এই যে আমাদের বাঁ পাশে যেই বক্সটা আছে, লস্ট আইটেম, টার্গেট আইটেম, ডিসপ্লে এরিয়া, এই যে একটা বক্স দেখা যাচ্ছে না, এই জায়গাতে থাকবে। আমার মাউসটা কি ভিজিবল না, বাট আই থিঙ্ক, হ্যাঁ, লস্ট আইটেম, টার্গেট আইটেম, হ্যাঁ, রাইট, দিস পোর্শন, এই যে যে বক্স করা যে পোর্শন, এই পোর্শনের মধ্যে আমাদের এই যে 10টা আইটেমের যে লিস্ট আছে, 10টা আইটেমের মধ্যে থেকে যে কোনো একটা আইটেম এই বক্সের মধ্যে থাকবে, বাট ওই আইটেমটা মাল্টিপুল টাইমসও থাকতে পারে। আমরা এরপর স্লাইডে এটা দেখবো, বাট সিম্পলি যদি বলি যে আমাদের একটা বক্সের মধ্যে একটা আইটেম থাকবে। আচ্ছা, তো অ্যাস্ট্রোবি যেই কাজটা করবে সেটা হলো, প্রথমে সে বক্সের যে আমাদের কোঅর্ডিনেট তো দেয়াই আছে, আমাদের বক্সের কাছে যাবে এবং গিয়ে সে সেটাকে স্ক্যান শুরু করবে। হ্যাঁ, স্ক্যানের মাল্টিপুল অ্যালগোরিদম এবং অনেক, মানে ইন ডিটেলস টেকনিক্যাল অনেক টার্ম আছে, অনেকগুলো ফাংশনও আমাদের প্রোগ্রামিং ম্যানুয়ালে দেওয়া আছে। এটা নিয়ে আজকে আর আমরা কথা বলবো না, এটা সামনে হয়তো কোনো একদিন আমরা এটা কাভার আপ করব। তো সে যখন সার্চ শুরু করবে, সে যখন ওই আইটেমটা পাবে, এখন আহ, সমস্যা হচ্ছে সে দেখা গেল একটা আইটেম পেলো, আমরা হচ্ছে ডিটেক্ট করে ফেলাম যে এটা একটা ক্রেপ্টন টেপ। এখন এইরকম স্পট আছে হচ্ছে 4টা, এরকম এরিয়া আছে 4টা। তো এখন অ্যাস্ট্রোবিকে যেটা করতে হবে, তাকে কিন্তু মনে রাখতে হবে যে কোন এরিয়ায় কোন অবজেক্টটা ছিল। তো এইটার জন্যই হচ্ছে বেসিক্যালি আমাদের যে এআর ট্যাগ বা অগমেন্টেড রিয়েলিটি ট্যাগ, এই টার্মটা হচ্ছে আসে। তো এআর ট্যাগ আসলে অনেক জায়গায় ব্যবহার করা হয়। আমরা অনেকে হয়তো বস্টন ডাইনামিক্স এর রোবট দেখেছি বা হচ্ছে ভিডিও দেখেছি, তো সব জায়গায় কিন্তু মোটামুটি এআর ট্যাগ ব্যবহার করা হয়। তো এয়ার ট্যাগ হচ্ছে এমন একটা জিনিস যেটা কি করতে পারে। আহ, আচ্ছা, আমি আগেই একটু না যাই, কেউ কি এখানে আমরা জানি যে এয়ার ট্যাগ কি বা কি করে এটা দিয়ে, বা এনি আইডিয়া, স্লাইট পার্টিকুলার আইডিয়া? এয়ার ট্যাগ, লেট মি চেক। আচ্ছা, ঠিক আছে, ভাই কোনো আমি বলতে সমস্যা চাই। নেই। আহ, ভাইয়া, আপনি নেক্সট টাইম আই থিঙ্ক আপনি বললে ভালো হবে। আচ্ছা, ইফ আই মিস সামথিং দেন ইউ উইল কারেক্ট মি আপ। আচ্ছা, তো ভাইয়ারা হচ্ছে জানে, ভাইয়ারা আগে হচ্ছে অলরেডি এগুলো নিয়ে অনেক কাজ করেছে। তো সো যারা আমরা এক্সিকিউটিভ আছি তারা জানে। সাপোর্ট 3D রেজিস্ট্রেশন, হ্যাঁ, দিস ইজ পার্টিকুলারলি ট্রু। এটা ওয়ান কাইন্ড অফ ট্রু যে 3D রেজিস্ট্রেশন এটা সাপোর্ট করে। ওকে, সো আমি একটু সিম্পল টার্মে বোঝাই যে এআর ট্যাগ হচ্ছে এমন একটা জিনিস যেটা হচ্ছে
রিলেটিভ লোকেশন, যে আসলে এয়ার ট্যাগটা কোথাও এরকম, এয়ার ট্যাগটা কিউআর কোডের মতো, একেবারে এক্স্যাক্টলি কিউআর কোডের মতো, হ্যাঁ। তো এয়ার ট্যাগের একটা ইমেজ, একটা ছবি, আহ, যেই লস্ট আইটেমটা থাকবে না তার পাশে, এক্স্যাক্টলি তার পাশে এভাবেই থাকবে। এই যে এখানে কিন্তু ডাইমেনশন দেয়াই আছে যে 1.5 সেন্টিমিটার টপ থেকে, এবং হচ্ছে তো এক্স্যাক্টলি ডাইমেনশনটা কিন্তু দেয়া আছে। সো এই জায়গাতে থাকবে এয়ার ট্যাগটা, এবং এয়ার ট্যাগটা কন্টেইন করবে হচ্ছে ওই ওই যে স্পেসটা, ওই স্পেসটার হচ্ছে রিলেটিভ XYZ কোঅর্ডিনেটের ভ্যালুটা, এইটা হচ্ছে এয়ার ট্যাগটা কন্টেইন করবে। হ্যাঁ, আমরা ডিটেলস এর উপরে যাব, এবং এয়ার ট্যাগটা আরেকটা জিনিস কন্টেইন করবে, সেটা হচ্ছে একটা পার্টিকুলার একটা ইউনিক আইডি। হ্যাঁ, তো আমাদের একটা মনে কোশ্চেন আসতে পারে যে আচ্ছা, আমি চারটা আমার এরিয়া থাকবে, চার জায়গায় এরিয়া থাকবে, আমি 4 জায়গার কোঅর্ডিনেট জানি। এখন 4 জায়গায় গেলাম, গিয়ে হচ্ছে আমরা যে কোনো একটা অবজেক্ট ফার্স্টের জায়গাতে পেলাম। হ্যাঁ, তো পাওয়ার পরে এখন ওই জায়গাটা একটা নেম ডিফাইন করতে হবে, তো ওইটা আগে থেকেই করা আছে এই এয়ার ট্যাগে। তো ওই নেমের এগেইনস্টে আমরা হচ্ছে ওই আইটেমটাকে অ্যাসাইন করে দিব, বা হচ্ছে বলবো যে হ্যাঁ, যে এয়ার ট্যাগ 1-এ আমার আছে হচ্ছে কেপটন টেপ, আবার এয়ার ট্যাগ 3-তে আছে হচ্ছে আমাদের একটা হ্যামার। তো এভাবে অ্যাস্ট্রোবিয়ার মেমোরিতে এটা সেভ করে রাখতে হবে। এখন কোশ্চেন আসতে পারে যে ভাইয়া তাহলে কিভাবে আমরা হচ্ছে এয়ার ট্যাগটা ডিটেক্ট করব? এয়ার ট্যাগ ডিটেকশনের জন্য অনেক টেকনিক আছে। তো ফার্স্ট অফ অল আমাদের যে অ্যাপ্রোচটা হবে, আমরা কোনো স্পটে যাব, এয়ার ট্যাগ ডিটেক্ট করব, তার মানে তখনই বুঝতে পারবো এটা একটা এরিয়া। এরিয়াটা সার্চ করব, সার্চ করার পর যে কোনো একটা অবজেক্ট পাবো, সেই অবজেক্টটাকে ওই এয়ার ট্যাগের যে ইউনিক আইডি ছিল সেটার এগেনস্ট আমরা অ্যাসাইন করে দিব, যে হ্যাঁ, যে এই এয়ার ট্যাগের জায়গায় এই অবজেক্টটা আছে। তো তাহলে যেটা হবে, যে আমরা এরকম 4টা জায়গায় অ্যাস্ট্রোবি স্ক্যান করবে, স্ক্যান করার পর সে চলে যাবে অ্যাস্ট্রোনটের কাছে। তো অ্যাস্ট্রোনটের কাছে যাওয়ার পর যেটা হবে, সে হচ্ছে তখন অ্যাস্ট্রোনটকে বলবে যে হ্যাঁ, আমি এই জায়গাতে এই অবজেক্ট গুলো পেয়েছি। এয়ারট্যাগ 1-এ পেয়েছি একটা কেপটন টেপ, এয়ারট্যাগ 2-তে পেয়েছি একটা টপ, এয়ারট্যাগ 3-তে স্ক্রুড্রাইভার, এবং এয়ারট্যাগ 4-এ পেয়েছি একটা ওয়াচ। তো এখন তখন অ্যাস্ট্রোবি কি করবে, তখন অ্যাস্ট্রোনট যেটা করবে, যে তাকে আরেকটা ছবি দেখাবে, সাপোজ একটা টপের ছবি দেখাবে। তখন অ্যাস্ট্রোবি যেটা করবে, যে ওই টপটা যে যেখানে আছে সেখানে হচ্ছে সে চলে যাবে। কিভাবে যাবে? কারণ সে আগে থেকেই সেই লোকেশনটা জানে, এবং এই লোকেশনটা থাকে এয়ারট্যাগের মধ্যে। তো যাই হোক, আমরা এটা নিয়ে আরো পরবর্তীতে আরো কথা বলবো। আমরা মোটামুটি এতটুকুই মনে রাখি যে এয়ারট্যাগ হচ্ছে রিলেটিভ, যে ওইটার পজিশনটা সেটা পাওয়া যাবে এয়ারট্যাগ থেকে পাওয়া যাবে, এবং যে লস্ট আইটেম বা হচ্ছে যেই আইটেমটা আমরা ডিটেক্ট করবো সেই আইটেমের একটা স্পেসিফিক একটা হচ্ছে কোঅর্ডিনেট পাওয়া যাবে। এই দুইটা কোঅর্ডিনেট থেকে মিনিমাইজ করেই আমাদের রিয়েল ডিস্টেন্সটা পাওয়া যায়। তো আমরা এগুলো নিয়ে পরে ডিটেলস ডিসকাস করব। তো আপু, আমরা একটু নেক্সট স্লাইডে যাই। আচ্ছা, তো এইটা হচ্ছে খুবই রিলেটিভলি একটা সুন্দর একটা রিপ্রেজেন্টেশন। এখানে আমাদেরকে কিন্তু আমরা জানি যে 4টে স্পট থাকবে, এবং এটা আমাদের কিন্তু রুল বুকে বলাই আছে যে ডিফারেন্ট টাইপস অফ ডিফিকাল্টিস থাকবে। যেমন 1 নাম্বার যে লেভেলটা আছে, সাপোজ আমাদের ফার্স্ট এরিয়াতে আমাদের শুধু একটা এয়ার ট্যাগ এবং একটা অবজেক্টের ছবি আছে। তার মানে কি, এটা খুবই একটা সিম্পল ধরনের একটা রিপ্রেজেন্টেশন হয়ে গেল, যে একটা এরিয়াতে কি আছে, একটা অবজেক্টের ছবি এবং একটা এয়ার ট্যাগ, সিম্পল। এটা হচ্ছে লেভেল 1। দেন লেভেল 2-তে কি হতে পারে, যে মাল্টিপল কোয়ান্টিটিসে থাকতে পারে, অথবা এটার সাইজটা কিন্তু ছোট বড় হতে পারে। আমরা কিন্তু জানি যে স্ট্যান্ডার্ড যদি একটা জিনিস, একটা সিম্পল একটা নর্মাল বিকার হয়, ওইটা ডিটেক্ট করা যত সহজ, ওর থেকে কিন্তু ছোট বিকার ডিটেক্ট করা কিন্তু আরো কঠিন। সো এটা কিন্তু একটু অ্যাডভান্স আর কি লেভেল। তারপর লেভেল 3-তে আমরা কিন্তু দেখেই বুঝতে পারছি এখানে কিন্তু মাল্টিপল অবজেক্ট আছে। যেমন প্রথমটাতে আছে কি, 3টা টপ আছে, এবং এক একটার ওরিয়েন্টেশন এক এক রকম। সো আমাদেরকে এমন ভাবে প্রোগ্রামটা ডিজাইন করতে হবে যেন যে কোনো ওরিয়েন্টেশনে থাকলেও জিনিসটা ডিটেক্ট করতে পারে, এবং কতগুলো কোয়ান্টিটিতে আছে সেটাও কিন্তু ডিটেক্ট করা ম্যান্ডেটরি। যেমন আমাদের প্রথম 3 নাম্বার যে লেভেল, 3 নাম্বার লেভেল প্রথমে যে ইমেজটা আছে সেটা কিন্তু 3টা টপ আছে। সো আমাদেরকে এটাও ডিটেক্ট করতে হবে 3টা টপ আছে। তারপরটা হচ্ছে 4টা আইটেম আছে, 4টা ডিটেক্ট করতে হবে। হ্যাঁ, আর আমাদের 4 নাম্বারটা কিন্তু মোর কমপ্লেক্স। ঠিক আছে, 4 নাম্বারটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে ওভারল্যাপিং অবজেক্ট আছে, যে একটা অবজেক্টের উপর আরেকটা চলে এসেছে, তো এটা ডিটেক্ট করা আরেকটু টাফ। সো এর জন্য এটা কিন্তু লেভেল 4। তো এরকম করে মাল্টিপল লেভেল আমাদের ডিটেক্ট করতে হবে, এবং বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন লেভেলের অবজেক্ট থাকতে পারে। হ্যাঁ, হয়তো কোথাও লেভেল 1 থাকতে পারে, অথবা কোথাও 2 থাকতে পারে, 3 থাকতে পারে। হ্যাঁ, তো আমাদেরকে এমন ভাবে প্রোগ্রামটা লিখতে হবে যেন ওই যে কোনো অবজেক্ট যে কোনো ভাবেই যেন আমাদের অ্যাস্ট্রোবি রোবটটা আর কি ডিটেক্ট করতে পারে। হ্যাঁ, তো এইটাই হচ্ছে মূলত এয়ার ট্যাগের ইনফরমেশন। আর একটা পার্টিকুলার কোশ্চেন ছিল
আমি একটু কোশ্চেনটা একটু দেখে একটু রিপ্লাই করার ট্রাই করি। সেটা হচ্ছে যে আই হ্যাভ এ কোশ্চেন, ইফ অ্যান অবজেক্ট প্লেস মাল্টিপল প্লেস। আচ্ছা, for example we have 10 types of objects. One object may be screwdriver, as far as I can remember. One object might have 4 difficulty level. Will an image of a screwdriver of different level? আচ্ছা, তো এখানে হচ্ছে মাহিদুল ইসলাম যে কোশ্চেনটা করেছে সেটা হচ্ছে যে সেম অবজেক্টের মাল্টিপল ডিফিকাল্টি লেভেল থাকবে কিনা। না, এটা থাকবে না। আমাদের 4টা এরিয়াতে 4 ধরনের অবজেক্ট থাকবে। হ্যাঁ, সো এটা হচ্ছে রুল বুকে মেনশনড আছে যে 4টা জায়গায় 4 ধরনের অবজেক্ট থাকবে। সো দেয়ার উইল বি 4 ডিফারেন্ট টাইপস অফ অবজেক্টস। হ্যাঁ, আর প্রত্যেকটা জায়গায় একটা করেই অবজেক্ট থাকবে, এটাও রুল বুকে মেনশন আছে। এবং এই যে 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 জিনিসগুলো আমি বলছি এগুলো সবই রুল বুকে আছে, বাট খুবই খুবই আর কি ছোট করে লেখা। বাট আমাদেরকে রুল বুকটা যখন আমরা পড়বো তখন অবভিয়াসলি মোর আসলে ওটার উপর ফোকাস বেশি করতে হবে। হ্যাঁ, যে ওয়াই এভরিথিং ইজ প্লেসড সাচ ওয়ে। সো এই ছিল হচ্ছে আমার পার্ট। সুদীপ্ত, তুমি মনে হয় একটা পার্ট মিস করছো। হ্যাঁ, ওই কোশ্চেনের লাস্ট পার্টে ছিল এটা কি সিমুলেটরও সেম টাইপের মাল্টিপল টাইমস থাকবে কিনা, মানে অবজেক্ট গুলো। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে ওকে। সো সিমুলেটরেও হচ্ছে আমাদের যে অনলাইন সিমুলেটরেই হচ্ছে এটা থাকবে যে হচ্ছে আম, একটা অবজেক্ট, একটা মানে 4 জায়গায় 4 ধরনের অবজেক্টই থাকবে। এটা হচ্ছে অনলাইন সিমুলেটরেও এভাবেই হবে আর কি, যে হচ্ছে 4 জায়গায় 4 ধরনের অবজেক্ট থাকবে। সেম অবজেক্ট মাল্টিপল টাইমস কোথাও আর কি আহ, থাকবে না। হ্যাঁ, দ্যাটস ইট। Great. Thank you so much, Sudipto. Next, we have Rajan for the next section, and he is also a member of our executive team and also was one of the members of Enigma Systems who won second place in 2021 in the KRPC. And that's also the video that Mizan sir showed earlier from their run from that year. So Rajan, please explain to the students what mission complete means. Thanks. হ্যালো এভরিওয়ান, আই এম রাজেন্দ্র নিসা। তো আহ, এতক্ষণ তো আমরা অনেক কিছু শুনলাম যে আমাদের কেউ যে ডেভয়েড করতে হবে, তারপরে হচ্ছে এয়ার ট্যাগ রিড করতে হবে। ও, ফর এর ইনফরমেশন, যদি তোমরা এয়ার ট্যাগ ডিটেক্ট করতে যাও, তো মেবি সুদীপ তো এটা মিস করে গেছে, তো আমি এটা একটু অ্যাড করে দিই। তো ওই সময় হচ্ছে কিছু লাইব্রেরি ইউজ করি আমরা, যেটা দিয়ে আমরা এয়ার ট্যাগ ইজিলি ডিটেক্ট করতে পারি। তো ওয়ান অফ দা মোস্ট ইউজিং লাইব্রেরি হচ্ছে আরুকো ট্যাগ ডিটেকশন লাইব্রেরি। তো এয়ার ট্যাগ কে অনেক জায়গায় দেখবা যে আরুকো ট্যাগ হিসেবে মানে বলতেছে অনেকে। তো তোমরা ডিরেক্ট এয়ার ট্যাগ দিয়ে সার্চ না দিয়ে যদি আরুকো ট্যাগ ডিটেকশন দিয়ে সার্চ দাও, তাহলে মানে টাইম সেভ হবে তোমাদের। ওকে, সো নাও আসি হচ্ছে মিশন কমপ্লিট পার্টে। তো আমরা তখন অনেক কিছু দেখলাম যে আমাদের মিশনের পার্ট এটা, মিশনের পার্ট ওইটা, আমাদের এই স্টেপের পর স্টেপ করতে হবে। বাট এট দ্য এন্ড তুমি যদি মিশন কমপ্লিশন রিপোর্টটা না দিতে পারো অ্যাস্ট্রোনটের কাছে, যে তাহলে তোমার আহ, একটা হিউজ পোর্শন অফ মার্ক ডিডাক্ট হয়ে যাবে তোমার মেইন স্কোর থেকে। অলসো সামটাইমস এটা হচ্ছে ইন্ডিকেট করে যে হচ্ছে তুমি মিশনটা ঠিক মতো কমপ্লিট করতে পারোনি। তো এটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট মিশন, মানে তোমার একটা ভালো স্কোর পাওয়ার এবং মিশনটা ফুললি কমপ্লিট করার, যেটার উপরে অনেক বড় একটা স্কোর ডিপেন্ড করে। তো অ্যাজ ইউজুয়াল লাস্ট ইয়ার গুলোতে মিশন কমপ্লিশন রিপোর্টটা জাস্ট একটা এপিআই কল দিলেই হতো। তো এপিআই তুমি জানছো, অলরেডি বললেন, অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস। তো এইটা আমরা যখন প্রোগ্রামিং করব তখন আরো ইন ডিটেলস জানবো। জাস্ট আপাতত মাথায় রাখো যে আমাদের কমান্ড দিতে হবে। তো আমরা এপিআই না বলে ইজি ভাবে বলার জন্য বলি যে আমরা হচ্ছে একটা কমান্ড দিতে হবে অ্যাস্ট্রোপিকে, যেটার কারণে ও একটা রেজাল্ট জেনারেট করবে, যেটা হচ্ছে সাউন্ড আকারে অ্যাস্ট্রোনটের কাছে বাজবে। তো লাস্ট ইয়ার গুলোতে যেটা হতো যে এই মিশন কমপ্লিশন রিপোর্টটা হচ্ছে জাস্ট একটা সিঙ্গেল এপিআই কল করলেই হয়ে যেত। বাট এই বছর থেকে যেহেতু আমাদের গেম প্ল্যানেও একটা হিউজ চেঞ্জ আসছে, তো এই জন্য আমাদের মিশন কমপ্লিশন রিপোর্টটাও মানে অ্যাজ ইউজুয়াল আগের মতো নাই। তো ফার্স্টে আমি এখানে 3 ধরনের রিপোর্ট জেনারেশনের কথা বলবো। ফার্স্টেরটা আসি হচ্ছে রিকগনিশন আইটেম রিপোর্ট, যেটা তো এটা হচ্ছে
এই জিনিসটা হচ্ছে যখন গেম প্ল্যানের একটা পার্টে ছিল যে অ্যাস্ট্রোবি অ্যাস্ট্রোনটের কাছে যে তারপরে হচ্ছে ওই যে অ্যাস্ট্রোনটের কাছে একটা লিস্ট থাকবে, ওই লিস্টটা দেখে এই অবজেক্ট গুলা কোন পজিশনে ছিল এটা রিপোর্ট করতে হবে। তো এটা হচ্ছে ওয়ান পার্ট অফ রিপোর্ট জেনারেশন। তো এইটা আমরা এই কমান্ডটা হচ্ছে নোটিফাই রিকগনিশন আইটেম, এই কমান্ড দিয়ে আমরা এসটিপি এই কমান্ডটা দিলে ও তখন এই জিনিসটা রিপোর্ট করবে যে কোন অবজেক্টটা কোথায় দেখা গেছে ওই সেভ মেমোরি থেকে। তো সেকেন্ডটা হচ্ছে রিপোর্ট রাউন্ডিং কমপ্লিশন। তো রিপোর্ট রাউন্ডিং কমপ্লিশনটা হচ্ছে যে অ্যাস্ট্রোবি তো ইনিশিয়ালি প্রত্যেকটা এরিয়াতে যে 4টা এরিয়ার কথা বলা হলো, তো ওই 4টা এরিয়াতে যে হচ্ছে কোন অবজেক্ট কোথায় আছে ওগুলা দেখবে। তো দেখার পরে এগুলা ওর মেমোরিতে সেভ করে রাখবে, সেভ করে রেখে এই জিনিসটা হচ্ছে রিপোর্ট করতে হবে। তো এইটাকে এরা বলতেছে হচ্ছে রিপোর্ট রাউন্ডিং কমপ্লিশন। তো এই রিপোর্টটা হচ্ছে রিটার্ন করে যদি এই সবগুলা অবজেক্ট তুমি গ্যাদার করতে পারো, মানে জাস্ট ভিউ করতে পারো, তাহলে ট্রু রিটার্ন করে। দ্যাট মিনস যে তোমার এক্সিকিউশন হচ্ছে সাকসেসফুল। আর যদি হচ্ছে এক্সিকিউশন সাকসেসফুল না হয় অথবা কোনো একটা এরর থ্রো করে, তখন এটা রিটার্ন করবে হচ্ছে ফলস। আর লাস্ট যে রিপোর্টটা সেটা হচ্ছে টেক টার্গেট আইটেম স্ন্যাপশট। এইটা হচ্ছে একবারে লাস্ট পার্ট, যখন হচ্ছে অ্যাস্ট্রোনটের অবজেক্ট গুলা তুমি ফাইন্ড করবা, করার পরে হচ্ছে ওই অবজেক্ট গুলার কাছে যে তোমার ওই অবজেক্ট গুলার একটা স্ন্যাপশট তুলতে হবে, যে ওই অ্যাস্ট্রোনটের লিস্ট থেকে তুমি যে অবজেক্ট গুলা অ্যাস্ট্রোনট খুঁজতেছে ওই অবজেক্ট গুলা সামনে যে একটা করে স্ন্যাপশট তুলতে হবে। তো এটা হচ্ছে ফাইনাল রিপোর্টিং। সো এই 3 ধরনের রিপোর্ট দিয়ে এবার মেইনলি মিশন কমপ্লিশন রিপোর্টটা হবে, নট যে জাস্ট আ সিঙ্গেল এপিআই কল। তো এইটার ব্যাপারে আরো ইন ডিটেলস হচ্ছে প্রোগ্রামিং ম্যানুয়ালে, যেই জাক্সার ওয়েবসাইটে দেখবা প্রোগ্রামিং ম্যানুয়ালের চ্যাপ্টার 7-এ আরো ইন ডিটেলস লেখা আছে, এবং নেক্সট টাইম গুলাতেও আমরা এগুলো নিয়ে আরো ডিটেলস আলোচনা করবো। আপু নেক্সট স্লাইড। ওকে, এইটা হচ্ছে কাইন্ড অফ আগের ভিডিওটাই। তো এখানে এয়ার ট্যাগ যদি তুমি আমি এয়ার ট্যাগ গুলো একটু বলে দিই। এখানে দেখো যে অ্যাস্ট্রোবি যেখান থেকে স্টার্ট করতেছে আনডকিং পজিশন অথবা এই যে কিউআর কোড রিড করতেছে, এই জায়গাগুলো এই যে 4টা কর্নারে 4টা স্কোয়ার বক্সের মধ্যে কিছু ট্যাগ দেওয়া আছে, এগুলা হচ্ছে এয়ার ট্যাগ। তো পজিশন গুলা মানে এরকম ভাবেই বিভিন্ন জায়গায় সাজানো থাকবে জিনিসগুলা, তো যাতে হচ্ছে আহ, তোমরা হচ্ছে এয়ার ট্যাগ ডিটেক্ট করে দেন হচ্ছে ওই অবজেক্ট গুলা ডিটেক্ট করতে পারো। ওকে আপু নেক্সট স্লাইড। Sorry, 1 second. Okay. ওকে, সো এতক্ষণ আমরা কিছু টাইমে দেখলাম যে কেওজেড অথবা কিপ আউট জোন নামে একটা জায়গা আছে। তো মিজান স্যার ভালোভাবে কিপ আউট জোনটা ডিসকাস করে দিয়েছে। তো তারপরেও এটা হচ্ছে একটা লাইক ভিজুয়ালাইজেশনের জন্য, যদি তুমি সিমুলেটরে ভিজুয়ালাইজ করো তো ব্যাপারটা দেখতে এরকম হবে। যদি আমি টপ ভিউ থেকে দেখি আইএসএস এর অথবা কিবো মডিউলের টপ ভিউ থেকে দেখি, তো আমাদের 3টা কিপ আউট জোন থাকবে। তো কিপ আউট এটাকে বলে KOZ1, KOZ2 এন্ড KOZ3। তো এই 3টা পজিশনে হচ্ছে বাট দ্য থিং ইজ এখানে দেখো যে KOZ1 এবং KOZ3 পুরো একটানা হচ্ছে রেড মার্ক করা, এন্ড KOZ2 এর মাঝখানে হালকা একটু গ্যাপ আছে। তো স্বাভাবিকভাবে এখানে কোশ্চেন আসতে পারে যে হচ্ছে আমার তো KOZ1টা পুরাটাই ব্লক করা, তো আমি কিভাবে তাহলে KOZ1টা পার করব? তো এটার জন্য হচ্ছে আমাদের অন্যান্য ভিউ থেকে দেখতে হবে। এটা হচ্ছে টপ ভিউ। টপ ভিউ মানে হচ্ছে উপর থেকে দেখলে হচ্ছে একবারে উপরে ছাদের দিকে হচ্ছে পুরাটাই হচ্ছে KOZ, মানে পুরাটাই হচ্ছে কিপ আউট জোন। তো আমরা ছাদ কখনোই টাচ করতে পারবো না KOZ1 আর KOZ3 তে। বাট KOZ2 তে আমরা হচ্ছে ছাদের কাছাকাছি যেতে পারবো একটা পজিশন দিয়ে, যেটা হচ্ছে এই একটা গ্যাপ আছে দুইটার মধ্যে। নেক্সট স্লাইড। ওকে, সো এটা এটা হচ্ছে সাইড ভিউ। এবার সেম ভাবে সাইড ভিউতে যদি দেখো তাহলে দেখা যাচ্ছে যে 3টা কেওজেডই কিন্তু পুরাটা একটানা হচ্ছে রেডমার্ক করা, মানে সাইড একবারে সাইডের দেয়াল ঘেঁষে আমি কখনোই কেওজেড গুলা পার করতে পারবো না। তো দ্যাট মিনস হচ্ছে আমার মাঝখানে কোনো একটা পজিশন হলো আছে যেখান দিয়ে আমার পার করতে হবে। তো একটা ইন্টারেস্টিং থিং হচ্ছে KOZ2 তুমি হচ্ছে যখন টপ ভিউ থেকে আমরা দেখতেছিলাম তখন দেখতেছিলাম যে হচ্ছে একটা গ্যাপ আছে, বাট সাইড ভিউ থেকে কোনো গ্যাপ নাই।
তো দ্যাট মিনস যে হচ্ছে কোনো না কোনো একটা হলো আছে যেটা হচ্ছে টপ ভিউ থেকে অ্যাক্সেস করা যায় বা সাইড ভিউ থেকে অ্যাক্সেস করা যায় না। তো এইগুলো হচ্ছে কেওজেড কিআইজেড এর হচ্ছে মেইন ক্যালকুলেশন। এই প্লেস গুলা অ্যাভয়েড করে তারপরে হচ্ছে অ্যাডভান্স হইতে হবে ইয়া অ্যাস্ট্রোবিটাকে। ইয়া সো যদি আমরা অনলি কেওজেডটা দেখি তাহলে ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম আসে কাইন্ড অফ দেখতে। তো কেওজেড এর দেখো যে দুইটা রেড পোর্শন করা আছে, পজিশন 1 এবং পজিশন 2। তো এই পজিশন 1 এবং পজিশন 2 দিয়ে আমরা কখনোই অ্যাস্ট্রোবি মুভ করাইতে পারবো না। যদি এগুলাতে অ্যাটলিস্ট মানে মুভ করানো তো দূরের কথা, যদি কোনো একটা কোণা টাচও লাগে তাহলে ওখানে মিশন অফ হয়ে যায়। তোমার অ্যাস্ট্রোবি অফ হয়ে যাবে, ওখানে তোমার গেম শেষ। তো এইখানে বাকি যে দুইটা পার্ট আছে পজিশন 1 এন্ড 2 বাদ দিয়ে, যে হলো পার্ট গুলা, তো এই পার্ট গুলা দিয়ে আমাদের অ্যাস্ট্রোবিটাকে মুভ করাইতে হবে ফ্রম ওয়ান পজিশন টু আদার পজিশন। ওকে, সো এরপরে সে হচ্ছে আমরা এই কোঅর্ডিনেট গুলা কোথা থেকে পাবো? তো কেওজেড আর কেআইজেড, কেআইজেড হচ্ছে কিপ ইন জোন এন্ড কেওজেড হচ্ছে কিপ আউট জোন। তো কেআইজেড এবং কেওজেড এর পজিশন গুলো আগের থেকে দিয়ে দেওয়া থাকবে, এগুলা ফিক্সড। তো সো তোমাদের হচ্ছে এই পজিশন গুলা, এই যে এই পজিশন গুলা দেখো, কেওজেড 1 এর দুইটা পজিশন সেম ভাবে, প্রত্যেকটা কেওজেড এর দুইটা করে পজিশন, এবং প্রত্যেকটার এক্স মিন, ওয়াই মিন, জি মিন এন্ড প্রত্যেকটার ম্যাক্সও দেওয়া আছে। তো তোমাদের এই ম্যাক্স এবং মিনের হিসাব করে মিজান স্যার প্রিভিয়াসলি যেই বক্স ডায়াগ্রাম থেকে এক্স মিন ওয়াই মিন গুলা দেখালেন, তো ওই জিনিস, ওই গুলার উপর বেস করে এবং এই ভ্যালু গুলার উপর বেস করে তোমার বেসিক্যালি পাথটা ডিফাইন করতে হবে, যে কোন পাথ দিয়ে গেলে এই ভ্যালু গুলা টাচ করবে না, অথবা এই ভ্যালু গুলা বাদ দিয়ে আমার অন্যান্য ভ্যালু যেগুলো আছে ওই পাথ দিয়ে আমার অ্যাস্ট্রোবিটা যাবে। তো এইটা এখানে একটু ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশনের ব্যাপার আছে। তো এটা হচ্ছে মানে নট নেসেসারি যে হচ্ছে সবাইকেই মাস্ট পারতেই হবে অথবা খুব হাই লেভেল ম্যাথ জানতে হবে, এরকম কিছু না। তো এটা খুবই সিম্পল ম্যাথ, বাট হচ্ছে একটু ভিজুয়ালাইজ করতে হবে নিজেদের ব্রেইনে, তাহলে আর কি ব্যাপারটা ইজি হবে। তো তুমি যদি এই জিনিসগুলো ভিজুয়ালাইজ না করতে পারো, তো তখন আর কি মানে ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশন গুলো একটু টাফ মনে হতে পারে। তো কারো যদি স্টিল কোনো কারণে আটকে যায়, তো ওইটা আমরা হয়তো বা নেক্সটে হেল্প করার ট্রাই করবো। ওকে, সো এরপরে আসি হচ্ছে আমরা এপিকে রানি। তো এপিকে রান ব্যাপারটা হচ্ছে যে সে এপিকে সাবমিট করবে। তো এপিকে কেমনে সাবমিট করতে হবে, কি করতে হবে, একটু পরে হাসিব ডিসকাস করবে। বাট সাপোজ তোমরা এপিকে সাবমিট করে দিয়েছো, দেন আমরা দেখলাম কি, আমরা হচ্ছে আমাদের ডিফারেন্ট টাইপস এর প্যাটার্ন আছে, র্যান্ডম প্যাটার্ন আছে, ডিস্টারবেন্স আছে, যেগুলো হচ্ছে ধরো যে যদি অবজেক্টের কথাই ধরো, অবজেক্টে 4 ধরনের লেভেল আছে, এবং অবজেক্টের পজিশন গুলো একবারে যে ফিক্স পজিশন তা না, একটু রিলেটিভ পজিশনের মধ্যে চেঞ্জ করে। তো এই এগুলাকে বলা হচ্ছে র্যান্ডম প্যাটার্ন। এবং কিছু ডিস্টারবেন্স থাকে। তো ডিস্টারবেন্সটা কিরকম থাকে? আপু, ক্যান ইউ গো টু দা জিপ স্লাইড in the back? Back? Okay. Yeah. Sorry. This one? No, the video slide. Oh, the Yeah. this So video. Okay. yeah, this one. তো এইখানে আচ্ছা, ওই ডিস্টারবেন্স পার্টটা পার হয়ে গেছে, আমি একটু বলে রাখি। অ্যাস্ট্রোবিটা যখন হচ্ছে, আবার আসবে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে, তো অ্যাস্ট্রোবিটা যখন কিউআর কোড রিড করতেছে, তখন দেখবা যে ও ওই ঠিক পজিশনে না এসে একটু ডানে সরে গেছে। দেন হচ্ছে এই যে এখন যে এখানে আসতেছে অ্যাস্ট্রোবিটা এসে কিউআর পজিশনে না যে ডানে সরে গেল, দেন হচ্ছে আবার রিক্যালকুলেট করে লেফটে আসলো। তো এই জিনিসটা হচ্ছে ডিস্টারবেন্স। তো অনেক সময় হচ্ছে দেখা যায় আইএসএস এর ভিতরে বিভিন্ন এয়ার ফ্লোর কারণে অথবা বিভিন্ন ওরিয়েন্টেশনের কারণে অ্যাস্ট্রোবি হচ্ছে ডিসপ্লেসমেন্ট হয়ে যায়। তো এই ডিসপ্লেসমেন্ট গুলা হচ্ছে খুবই র্যান্ডম থাকে, তো এগুলো তুমি কখনোই আগে থেকে ডিফাইন করতে পারবে না যে এই সময় ডিসপ্লেসমেন্ট হবে কি হবে না। তো এগুলাকে বলা হচ্ছে ডিস্টারবেন্স। তো Papa, can you go to the run APK Yes. part? Okay. So, so based on the random patterns and disturbance হচ্ছে আমাদের প্রিলিমিনারি রাউন্ডে সবার
যে এপিকে গুলা সাবমিট করা হবে পার টিম, ওই এপিকে গুলা ওই টিমের এপিকে গুলাকে পার এপিকে 10 বার রান করা হবে ফর randomness and disturbanceness and also for unbiasedness because দেখা যাবে যে যদি কোনো একটা ফিক্সড প্যাটার্ন দিয়ে দিই তাহলে দেখা যাবে কারোর ভাগ্যে হচ্ছে ইজি প্যাটার্ন পড়তেছে, কারো ভাগ্যে হচ্ছে কঠিন প্যাটার্ন পড়তেছে। তো এটা কাইন্ড অফ হচ্ছে বায়াসনেস হয়ে যায়, যে যার কঠিন প্যাটার্ন পড়তেছে সে স্বাভাবিকভাবে হচ্ছে খারাপ স্কোর পাবে। তো এইটা দূর করার জন্য হচ্ছে সবাইকে সব প্যাটার্নে রান করানো হবে 10 বার। তো এই 10টার উপর বেস করে 10টা রানের এভারেজ করে দেন হচ্ছে একটা ফাইনাল স্কোর দেওয়া হবে ফর successfully passing the preliminary round. So next slide. Hmm. Okay, now come to the scoring part. Yeah, so scoring part এ হচ্ছে মানে আমরা তখন বললাম যে স্কোর দেওয়া হবে, এত স্কোর পাবা সামথিং লাইক দিস। তো স্কোরিং পার্টটা হচ্ছে এখানে কিছু পার্ট আছে যেটার কারণে স্কোর ভ্যারি করে। তো এই পার্টটা হচ্ছে যে ফার্স্টে হচ্ছে তোমাদের পয়েন্ট, তোমাদের হচ্ছে অবজেক্টের টাইপ, যে 10টা অবজেক্টের কথা বলা হলো, ওই অবজেক্টের টাইপ এবং নাম্বার অফ লস্ট আইটেমের উপর বেস করে একটা পয়েন্ট পাওয়া যাবে। তো এগুলো যদি তোমরা অ্যাকুরেটলি হচ্ছে কোন পজিশনে আছে কোন অবজেক্টটা এবং ওই অবজেক্টটা কতগুলা নাম্বারের ওই অবজেক্ট আছে ওই পজিশনে, এগুলা অ্যাকুরেটলি রিকগনাইজ করতে পারো এবং প্রসেস করতে পারো, তো তাহলে হচ্ছে একটা স্কোর পাওয়া যাবে যেটা। আর হচ্ছে লস্ট আইটেমের যেই ডিফিকাল্টি লেভেল গুলো আছে ডিফিকাল্টি লেভেলের উপর বেস করে স্কোর ভ্যারি করবে। তুমি যদি হায়ার লেভেলের ডিফিকাল্টি লেভেলের ইমেজ প্রসেসিং করতে পারো এবং অ্যাকুরেটলি ক্যালকুলেট করতে পারো তাহলে বেশি স্কোর পাওয়া যাবে আর কি এখান থেকে। এবং সেকেন্ড পয়েন্টটা হচ্ছে তুমি হচ্ছে কোনো একটা যে কোঅর্ডিনেট গুলো দেওয়া আছে ওই কোঅর্ডিনেটের একটা নির্দিষ্ট বাউন্ডারি আছে, ওই বাউন্ডারির মধ্যে যে তোমার মিশন কমপ্লিশন রিপোর্ট গুলা দিতে হবে। তো ওই বাউন্ডারির বাইরে থেকে তুমি যদি দাও তাহলে ওইটা রিপোর্ট কমপ্লিশন মিশন হিসেবে ক্যালকুলেট হবে না, অথবা হচ্ছে মিশন কমপ্লিট হলেও তুমি মার্ক খুবই কম পাবা। তো এটার জন্য ওরা একটা ফিক্সড এরিয়া চুজ করে দিয়েছে। যখন তুমি হচ্ছে অ্যাস্ট্রোনটকে যে অ্যাস্ট্রোবি যে হচ্ছে রিপোর্ট করবে তখন এই এরিয়াটা হচ্ছে অ্যাস্ট্রোনট থেকে হচ্ছে 0.30 মিটার, এটার গিভেন কোঅর্ডিনেট যেই কোঅর্ডিনেটটা দেওয়া আছে ওইটার 0.30 মিটারের মধ্যে যে তোমার মিশন কমপ্লিশন রিপোর্টটা রান করতে হবে। যদি তুমি এর বাইরে যে করো তাহলে ওটা আনসাকসেসফুল মিশন হিসেবে ক্যালকুলেট হবে। আপু নেক্সট পার্ট প্লিজ। সো অলসো স্কোরিং এর আরো কয়েকটা প্যাটার্ন আছে, যেটা হচ্ছে তোমার ক্যামেরার ভিউটা কোন অ্যাঙ্গেলে আছে এবং কোন অ্যাঙ্গেলে তুমি রিপোর্ট টার্গেট পজিশনটা অথবা টার্গেট আইটেমটা রিপোর্ট করতেছো। লাইক হচ্ছে কোন একটা পজিশনে ধরো যে কোনো একটা জিনিস আমরা উপর থেকেও দেখতে পারি, সাইড থেকেও দেখতে পারি, অনেক দূর থেকেও দেখতে পারি। তো মানে দেখা যাচ্ছে যে উপর থেকে দেখলে আমি দেখতে পারতেছি অবজেক্টটা ঠিকভাবেই, কিন্তু হচ্ছে আমার অ্যাঙ্গেলটা অনেক বেশি, সাপোজ 60 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল থেকে আমি কোন একটা জিনিস দেখতেছি। তো এটা করলে যেটা হয় যে আমি অবজেক্টটা দেখতেছি যে হ্যাঁ এখানে একটা অবজেক্ট আছে, বাট অবজেক্টের ফুল পিকচারটা পাচ্ছি না যেহেতু আমার ক্যামেরাটা হচ্ছে অবজেক্টের সাথে 60 ডিগ্রি একটা অ্যাঙ্গেল আছে। তো এই প্রবলেমটা দূর করার জন্য ওরা যেটা করছে যে যদি তোমার ক্যামেরা এবং অবজেক্ট অথবা তোমার ক্যামেরাটা যেই পজিশনে ফেস করে আছে ওই পজিশনটা এবং ক্যামেরার অ্যাঙ্গেলটা <30 ডিগ্রি হইতে হবে। তো <30 ডিগ্রি যদি হয় তাহলে হচ্ছে তুমি একটা বোনাস পয়েন্ট পাবা। আর যদি <30 ডিগ্রি না হয় তাহলেও কোনো সমস্যা নেই, তুমি পয়েন্ট পাবা ওইটা কমপ্লিট করার জন্য, বাট ওই বোনাস পয়েন্টটা পাবা না আর কি। এন্ড দেন হচ্ছে অবজেক্ট টার্গেট আইটেমের লোকেশন রিপোর্ট করার জন্য হচ্ছে যদি তুমি ওই তোমার রোবটটা টার্গেট আইটেমের 0.9 মিটারের মধ্যে থাকে তাহলে ওই পজিশনটা যদি 0.9 মিটারের মধ্যে থেকে তুমি যদি হচ্ছে রিপোর্ট করো লোকেশনটা, দেন হচ্ছে তুমি একটা বোনাস পয়েন্ট পাবা। আর যদি এর থেকে দূরের থেকে রিপোর্ট করো তাহলে ওই পয়েন্ট গুলা কাটা যাবে। এবং হচ্ছে প্রত্যেকটা জিনিস রিপোর্ট করার জন্য তোমার একটা টাইম লিমিট থাকবে এবং ওভারঅল
অবজেক্ট কমপ্লিট করার জন্য একটা টাইম লিমিট থাকবে। তুমি যদি এই টাইম লিমিটের আগে কোনো মানে ফুল মিশনটা সাকসেসফুল করতে পারো, তাহলে ওই রিমেইনিং টাইমের উপর বেস করে তুমি একটা বোনাস পয়েন্ট পাবা। আর যদি এই টাইম লিমিট ক্রস করে যায়, তো তাহলে অটোমেটিক্যালি তোমার প্রোগ্রামটা অফ হয়ে যাবে। তো তখন আর কি তোমার মিশনটাও কমপ্লিট হবে না, দেন টাইম এক্সিট করার জন্য তুমি একটা মাইনাস মার্কিং পাবা। তো এখানে হচ্ছে একটা ট্রিক্স হচ্ছে, তোমরা তো অবশ্যই আগে রান করে করে দেখবা জিনিসগুলো যে কিভাবে কাজ করতেছে। সাপোজ তুমি হচ্ছে ফুল জিনিস কমপ্লিট করতে পারলা না, তোমার হাতে টাইম আছে মাত্র 10 সেকেন্ডস অর 20 সেকেন্ডস, হুইচ ইজ এনাফ টু গিভ দ্য মিশন কমপ্লিশন রিপোর্ট টু অ্যাস্ট্রোনট। তো যেটা করবা যে হচ্ছে অলওয়েজ টার্গেট রাখবা যে তোমার মেইন যে গেম প্ল্যানের টাইম লিমিট আছে, হুইচ ইজ 5 মিনিট অর 7 মিনিটস, হোয়াট এভার ইট ইজ। তো ওই টাইমের মধ্যে যাতে হচ্ছে অ্যাস্ট্রোনটের কাছে যে তোমরা মিশনটা মিশন কমপ্লিশন রিপোর্টটা দিতে পারো, তাহলে আর কি অ্যাটলিস্ট মিশন কমপ্লিট করার জন্য যেই ফুল স্কোরটা আছে ওটা পাবা, আদারওয়াইজ হচ্ছে ওটাও পাবা না। তো এটা হচ্ছে ওয়ান কাইন্ড অফ ট্রিক টু গেট বেটার রেজাল্ট। Next slide. I think that's from me now. Thank you. Thank you, Roten. Yes, now we're going to have Ghazi Hasib explain this last part about APK submission. Ghazi Hasib is also a member of our executive team. Hello everyone, my audio is clear or not? Just let me know. Yeah, we can hear you. Okay. Hello everyone, I am Qazi Asif. So last 3 years I'm engaged with System 365. So actually now I will show you that you actually got your account right on JAXA website. So there is simulation, bulletin board and the home. So sorry. So okay. So তোমরা এতক্ষণ শুনলা যেটা যে কিভাবে আমাদেরকে এক্স ওয়াই বি ক্যালকুলেট করতে হবে, যে আইএসএস এ আমাদের স্ট্র্যাটেজিগুলো কিভাবে মুভমেন্ট করছে। সো এই মুভমেন্ট গুলো ক্যালকুলেশন গুলো ম্যাথমেটিক্যালি খুব ইম্পর্টেন্ট। তো তোমরা যখন কোডে আসবা, সো কোডে আসার পরে তোমাকে কোড লিখতে হবে, কোড লিখে তোমাকে এপিকে ফাইল বিল্ড করতে হবে। সো আফটার বিল্ডিং এপিকে ফাইল, ডকার অলরেডি শেয়ার করেছে জাক্সার ওয়েবসাইটে। এরপরে তোমরা মানে লোকাল সিমুলেটর ইউজ করলে করতে পারো, অথবা তোমরা অনলাইন সিমুলেটর ইউজ করতে পারো। সেক্ষেত্রে এটিকে বিল্ড করার পরে কোড গুলা তোমরা এতক্ষণ যে হিসাবগুলা দেখালো সবাই, তো স্যারও কিছু মানে হিসাবগুলো নিয়ে বলেছে যে এই ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশন মানে কিভাবে ক্যালকুলেট করতে হবে, এটা কিন্তু মোর ইম্পর্টেন্ট বিফোর রাইটিং দ্য প্রোগ্রামিং কোড। ওকে, সো প্রোগ্রামিং কোডে আসার আগে তোমাকে কিন্তু হিসাবগুলো খুব সূক্ষ্মভাবে বের করতে হবে। এবং প্রোগ্রামে আমরা যখন প্রিভিয়াস পিসি তে যখন পার্টিসিপেট করেছি, আমাদের দেখা যাচ্ছে টিমে 4-5 মেম্বার আছে, হয়তো 2-3 জন কোডে অত স্ট্রং না, কিন্তু ওরা কিন্তু ম্যাথমেটিক্যালি ভাবে আমাদেরকে হেল্প করেছে। আচ্ছা ওকে ফাইন, আই ক্যান ক্যালকুলেট দিস কাইন্ডস অফ থিংস। সো আপনাদের যে মেম্বাররা আছে দেখা যাচ্ছে যে প্রোগ্রামিং সো প্রোগ্রামিং এর ক্ষেত্রে হয়তো তারা অতটা এক্সপার্ট না, কিন্তু ওদের হচ্ছে ম্যাথমেটিক্যাল নলেজ খুব মানে আমি বলবো যে ভালো, যে ক্যালকুলেট করে আনতে পারে। তো সেই ক্ষেত্রে আদার যে আপনাদের মেম্বাররা আছে, আপনারা লিডরা তাদেরকে ওইভাবে ইউটিলাইজ করবেন যে ওরা আপনার টোটাল টিম মেম্বারের যারা যারা প্রোগ্রামিং করে ওদেরকে অ্যাটলিস্ট হেল্প করতে পারবে। সো এটা যেহেতু একটা কোলাবোরেটিভ কম্পিটিশন, যে সবাই কিছু না কিছু পার্টে হেল্প করবে, এবং অ্যাজ এ টিম আপনারা হচ্ছে একটা করে এটিকে সাবমিট করবেন। সেক্ষেত্রে আপনাদের এতদিনে আই থিঙ্ক যে আমাদের এখানে 170টা দলের উপরে এবার সাইন আপ এসেছে, এবং আপনাদের প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটির এগেনস্টে বা টিমের এগেনস্টে একটা করে হচ্ছে অ্যাকাউন্ট আপনাদেরকে শেয়ার করা হয়েছে। তো ওই অ্যাকাউন্টে আপনারা যখন প্রথমে এন্টার করবেন, আপনারা দেখবেন যে সেখানে হোম আছে, এবং হোমে হচ্ছে প্রিলিমিনারি রাউন্ড। আপনি যে ওয়েবসাইটে দেখেন, তো প্রিলিমিনারি রাউন্ডে গেলে আপনাকে সিমুলেশন আসবে। তো সেই সিমুলেশনটা, নেক্সট স্লাইড প্লিজ। ওকে, সো এই যে আপনাদের সিমুলেটরে আপনি নিজের কম্পিউটারে এপিকে কোড লিখলেন, কোড লিখে আপনি এপিকে বিল্ড করে ফেললেন। এরপরে ওই এপিকে ফাইলটা নিয়ে এসে আপনি যখন সিমুলেটরে আপলোড করছেন, সিমুলেটরে আপলোড হওয়ার পর এখানে অনেক সময় নিবে। তো সময় নেওয়ার পরে অন অ্যাভারেজ দেখা যাচ্ছে যে 6 to 7 মিনিট সময় নেয়। তো 6 to 7 মিনিটের পরে অটোমেটিক্যালি আপনাকে একটি স্কোর প্রোভাইড করবে। সামটাইমস একই কোডের এগেনস্টে
এর আগে আমাদের হচ্ছে সুদীপ্ত যেটা বলেছিল, তারপরে কাজিন ভাই শেয়ার করলো যে র্যান্ডম প্যারামিটার কিন্তু এসে যায় সার্ভারে। তো আপনি একভাবে কোড করেছেন, দেখা যাচ্ছে সেম এপিকে বিল করে আপনি একবার রান করলেন, আপনার 100 স্কোর আসলো। আমাদের লাস্ট ইয়ারের একটা এরকম ইস্যু হয়েছিল যে সেম কোড আমরা কোনো কিছু এডিট করি নাই, কিন্তু একই রকমের কোডে স্কোর আসছে একবার 250, আবার একবার আসছে 150। তো হোয়াট ইজ দ্য অ্যাকচুয়ালি ইস্যু? এখানে যে সমস্যাগুলো হয় যে এটিকে আপনি যখন সাবমিট করবেন, সাবমিট করার পরে আপনার যে সার্ভার প্যারামিটার গুলো আছে, প্যারামিটার সামটাইমস ম্যাচ করে, কখনো কখনো করে না, কখনো কখনো নতুন প্যারামিটারও আসে। সেই ক্ষেত্রে আপনার লো স্কোরটা আসবে, কিন্তু এটা ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নাই। আপনার যদি সময়ের যে লিমিটটা দেওয়া আছে, ওই লিমিটের মধ্যে আপনি যদি এটিকে বিল করেন, আপনার সবগুলা কিউআর কোডে যদি অ্যাটলিস্ট সে যদি স্কোর গুলো আনতে পারে, আপনি আপনার যেটা লো স্কোর ওটা আপনি সাবমিট করতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। এর আগে এরকমও হয়েছে যে প্রিলিমিনারি রাউন্ডে আমাদের 10টা দল হয়তো সাবমিট করেছে, যে ফার্স্ট হয়েছে তার স্কোর 250, বাট সাডেনলি দেখা যাচ্ছে যে যে ফিফথ আছে তার স্কোর 180 বা 90। কিন্তু ফাইনাল রাউন্ডে ওঠার পরে 10টা ওর্স কেসে যখন রান করা হয়েছে, দেখা যাচ্ছে যার 180 স্কোর আছে, ওর কিন্তু 180 স্কোরেই কিন্তু ওর্স কেস সব ক্ষেত্রেই, সেক্ষেত্রে ওর কিন্তু কোনো সমস্যা হয় নাই। কিন্তু যে 250, এর স্কোর ওঠানামা করাতে ফাইনাল যে র্যাঙ্কটা আছে প্রিলিমিনারি, সে কিন্তু আর পাস হয় না। তো এইটা আপনারা একটু কেয়ারফুল থাকবেন যে আপনাদের আসলে হাইয়েস্ট স্কোরই যে সবসময় আপনি একটা এপিকে সাবমিট করতে হবে ফাইনালি। তো ওই যে একটা এপিকে, সেটা আপনি একটু মাথায় রাখবেন যে অলওয়েজ হাইয়েস্ট স্কোর আসলেই যে ওটা আপনার ক্লিক করবে এরকম না। আপনার সবগুলো কন্ডিশন ম্যাচ করার পরেও আপনার যদি লো স্কোর হয়, আপনি ওটা সাবমিট করতে পারেন, এতে করে আপনার ওর্স্ট কেসের ক্ষেত্রে একটু হেল্পফুল হবে। তো এটাই। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। তো সরি, এটা হচ্ছে আগে গিয়েছিল, বাট ওটা পরে, সমস্যা নেই। তো আপনি যখন এটিকেটা এখানে দিলেন 3টা করে, এখানে মানে এট এ টাইমে আপনি 3টা করে এটিকে আপলোড করতে মানে পারবেন। এখানে আপনি রাইট সাইডে কোন টার্গেট পজিশনে, এর আগের বছরে বিভিন্ন টার্গেট সেট করার একটা স্কোপ আছে, বাট এই বছরে সম্ভবত শুধুমাত্র আপনি কিভাবে করবেন সেটা সে সার্ভার থেকে অটোমেটিক্যালি নিয়ে নিবে। তো মেমোর এখানে আপনি কমেন্ট দিয়ে দিলেন যে এটা কত ভার্সন, বেটা ভার্সন, এটা অতটা ইম্পর্টেন্ট না। আর কস্ট প্যাটার্নের ক্ষেত্রেও আপনি র্যান্ডমাইজ এখানে দিয়ে দিলেন। তো এট এ টাইমে 3টা এপিকে আপনারা আপলোড করতে পারবেন। এটাই ওই 7-8 মিনিট সময় নিবে। এরপরে আপনাকে মেইন যেই আরভিস আছে সেইটার আপনার একটা ভিউ সিমুলেটর আছে। তো আমরা লাস্ট উইকে রান করে দেখেছিলাম যে স্যাম্পল এপিকে। আচ্ছা, এখানে আপনারা একটু হাত উঠাতে পারবেন যে ওই যে জাক্সার ওয়েবসাইটে যে স্যাম্পল এপিকেটা আছে, ওই এপিকেটা বিল করে কয়জন আপলোড করেছেন? শুধু ওই এপিকেটা। এনিওয়ান? ক্যান ইউ রেজ ইউর হ্যান্ড যে অ্যাটলিস্ট ইনস্টল করে এটিকে বিল করে আপনি সাবমিট করেছেন? We have some raised hands, yeah. ওকে, ওকে, ফাইন। সো বেসিক্যালি আমি ওটা টেস্ট করেছি। সো অ্যাকচুয়ালি ওটা হয় কি, ওখানে হচ্ছে একটা প্যারামিটার আছে। তো আপনার একটা পয়েন্ট পর্যন্ত এসে সে আর কোনো স্কোর আসবে না, 0 স্কোর রিটার্ন আসে। তো সেক্ষেত্রে আপনি দেখবেন আপনার যেই ক্রাইটেরিয়া গুলো এবার বলেছে, আর এইবার কিবো আরটিসিটা কিন্তু একটু অনেক হার্ড, মানে ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড, ফোর্থ থেকে এই সবগুলাতে যে পার্টিসিপেট করে এসেছে ওর জন্য হয়তো ফিফথ একটু ইজিয়ার, বাট কিবো আরটিসি তে এআই অনেক ইমপ্লিমেন্টেশন আছে। তো এখানে আপনাকে ইমেজ প্রসেসিং করতে হবে, এখানে ডিটেক্ট করতে হবে অনেক কিছু। সো আশা করি আমাদের নেক্সট সেশন গুলা এগুলার উপরে হবে। সো এই যে এপিকে আপনার বিল্ড হয়ে গেল, তারপরে আপনার কজ আর টার্গেট পজিশন, এখানে যদি আপাতত এখনো মেবি আপডেট আসে নাই, বাট সামনে যদি আপডেট আসে, আপনি পজিশন গুলো সিলেক্ট করে নিয়ে তারপরে আপনি প্রোগ্রাম গুলো রান করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে আপনার সেম এপিকে আপনি হয়তো রান করলেন, রান করে হয়তো স্কোর কম আসলো, ওটা আপনি মাথায় রাখবেন। এবং এটা যখন আপলোড করবেন, যে স্যাম্পল এপিকে কয়েকজন অলরেডি করেছেন আপলোড, তো আপনারা হয়তো দেখেছেন যে সেখানে আপনাকে এবার সবকিছু শো করছে যে ফার্স্ট কোনটা কোনটা সিলেক্ট করলো, কোন 10টা আইটেম গুলো সে নিয়ে নিল। তো এইগুলা সিলেক্ট করার পরে আপনি দেখবেন হয়তো আপনার প্রথম স্টেজে এটিকে কাজ করছে, সেকেন্ড স্টেজে করছে না, থার্ড স্টেজে আবার কাজ করছে। তো এইভাবে আপনি মানে কোড গুলো আমরা যেরকম স্টেপ বাই স্টেপ ফিক্স করে থাকি, যে আমার ফার্স্টটাতে কাজ করছে, ওকে ফাইন, আমি তাহলে দেখি যে আমার ফার্স্ট যেই সেগমেন্টটা আছে, পয়েন্টটা আছে, আমার ওই পর্যন্ত আসতে কোনো ইস্যু হয় কিনা। তো এইভাবে আসলে স্টেপ বাই স্টেপ আপনারা ডিবাগ করবেন। তো ডিবাগিং নিয়ে আমরা নেক্সটে আরো সেশন আসবে যে কি করে ডিবাগ করতে হয়। সো এইটুকুই। সো থ্যাংক ইউ।
তো আপনাদের কোনো কোনো যদি কোশ্চেন থাকে ইউ ক্যান আস্ক নাও ফ্লোর ইজ ইয়োর। Thank you guys. And thank you, Hasib. And I wanted to show one slide, which I actually noticed some people submitted their APKs and are testing the local Nice. sim already. Cool, right? Yeah, so there's a lot of people here. It looks like it's going to be a very healthy competition this year since we have so many teams. Yeah, we're really excited to see that. And I see a question in the chat. Where can I get the Kibo RPC manual? Okay, so that's the very basics. I sent it out in an email and I also posted it in WhatsApp, and you can also find it in the download section on the Kibo RPC main website. I can also post the link for that in the chat shortly. All right, and then there's some more questions being asked in the chat, which some people are answering. And we have a bigger question that was posted in the Q&A, which I will read out loud. Right now, we're going to do our Q&A and discussion section. We have a pretty technical question. This session, we wanted to keep it as low tech as possible, but guys want to ask some more difficult Abba, questions, so I'll ask. Yeah. Can I talk? Yes, but is it okay if I answer some of the more basic questions first? Yeah, sure. Okay, there is a very basic question I would just like to answer because this comes under program management. There's 3 questions. Is it possible to change team members? Yes, but the deadline is May 10th. So please send it to me before that. And don't send it to me actually, resubmit your Google form if you want to add or change team members. The second one is, do we have to submit anything before the APK submission for the preliminary round? No, but you want to upload every week your APK that you work on onto the local simulator because you want to see how you want to see how it looks on the online simulator because it might not look the same as it is when you do it on your local machine, which we will talk about more next week in more detail. Number 3, what are the resources that we can follow to start coding after downloading the template APK? Okay, I'll have Ms. Ansar answer that and also our executive team. Will there be any tutorial sessions for setting up the local simulation? Yes, there will be. And the last question is very technical, so I'm going to read that out loud after Ms. Ansar. So sorry, go ahead, Ms. Ansar. Oh, thank you. Thank you so much. Thank you, everyone in the team discussing about rule book. Actually, my plan was to keep it very, very simple, very, very abstract level, and we'll go slowly and deeper. So I just want to make sure that we have some new team, new students. They didn't have any experience about this. They don't have any. I don't know. Maybe some of you don't have any programming experience. I'm just guessing. Like maybe you already know, but I just wanted to keep it very simple. I didn't want to even talk about API. What is API? API. Honestly, when I was in your age, I didn't know what is API. When someone say application programming interface, still I didn't know what is API. Okay, so it took long time to understand what is API actually. So I'm sorry if it is too technical for you today, but we'll try to keep it very simple, and we'll go more harder slowly. Okay,
So there's one question here, which is interesting, which I think we should talk about it. It is a very interesting question. Like how Astrobi will go from one point to another point. That's a very good question. So I just want to show you, like this is, I think this is kind of Astrobi type shape. Just think about this is Astrobi, okay? So Astrobi, sorry, Astrobi, if I just took this side off. So it has like this height, like here, let's say this height is, sorry, this height is maybe 4 inch, okay? 4 inch. And this also 4 inch. So what will be the midpoint? Who can tell? 2 inches. 2 in both inch. axes. This 2 inch, and here midpoint 2 inch also. Is that right? Yes. Okay. Yes. And what is another axis? Which we have this axis, that axis, another axis. The x-axis. Middle. This one, sorry. This one. So how can I? Oh, this one. Yes, Okay. yes, it's showing. So this one, if you divide it, so it will be also 2 inch. Okay. Okay. So what will be the midpoint of this center point of this box? So around 2, 2, 2, huh? yes, 2 to 2. Should I calculate it in angle, like from one corner to another corner? You can do that way, but when you move this box from this position to that position, so you can calculate based on the center point. Oh, okay. Okay. Then Okay. when you rotate, it will rotate around center point. Okay, center point. Okay. So when it will rotate in center point, a lot of complex things will come in this calculation. But think simple way that, okay, how I'll calculate this? This is if it is 4 inch, the midpoint is 2 inch. If it is 4 inch this way, midpoint is 2 inch. If I go depth, then 2 inch. So what will be my center point? It will be 2, 2, 2, 2. Okay. So Yes. if your 0 is here, origin is here, from origin to 2, then origin to 2, and then this direction. Sorry, in the zoom it is difficult. So this way, depth. So 2 inch, 2 inch, 2 inch. Okay. So this way you will move from center to center. So yeah, I can show you later if I have time. I can show you more simple way by 3D. So anyway, so we'll try to make it simple in the future. Also, we next week we'll have programming manual. There are a lot of detailed coding and other things. We'll go deeper later. Don't worry about it. So and another thing I want to discuss, that when I showed this one, I did a big mistake. Can you tell me what is the mistake? Okay. This is actually this should be okay. I'll just try to make it simple. Which plane astronaut will stand? Which plane? This is Y, and sorry, this is Oh, X. Which plane? the YX plane. XY plane. Huh? Yes. Astronaut will stand on XY plane. Is that right? This plane. This plane. This is XY plane. Okay. Okay, this is XY. So Yes. I showed the astronaut
which Sudipta mentioned that Mizan sir showed the astronaut position. That time I realized, oh, I did wrong. Actually, it should not be here. It should be here. Here. Astronaut will stand here. That's correct. Okay. They both are same plane. Yeah. This is Same XY plane. So astronaut will stand on XY plane. Okay. And this KOZ, which I showed, this is actually top view. It was wrong. When you look at from here in the down, then you will see this I draw whole thing. This is top view actually. So it was wrong. I'm sorry for that. Next time I'll fix it. Okay, but anyway, Is this not the side view? this is what not the you're side view. showing? This is top view Oh. actually. Okay. But if it is top, if you want to fix it, then I can move this. I can say, okay, this is sorry, this is Z direction. This one is Z. Okay. And this is actually XY plane. Then it is okay. Okay, this is actually if I think this is Z direction, then it is okay. This is XY, this is XY plane. And Yeah. stand here, and this is the KOZ. So we have to understand this first, very simple way. I will encourage you guys find some box in your house and try to draw this in your, try to put everything in your brain first. Okay, then everything will be easy. So anyway, so next week there will be quiz. Saba will create a poll, and we'll ask a simple question like what we discussed today. We'll ask question based on those. Very simple question that which plane astronaut will stand, XY or ZY, or so those kind of questions. They're simple questions. So I wanna see how you understood this. Then in the programming manual session, we'll go more detail in the, and some attribute related question and point KOZ, those are not, still harder for you to understand. Some student, they're very they're they already know this Astrobi. They joined this program before. But some student, they are new. I want them to feel comfortable. So yeah, but overall it is good. If you have any question, we'll answer those questions in the next session. Yeah. But if it is very simple question, like general question, we can ask. It's like which Saba answered those questions. And general question about code submission, you can ask. General question like one question like how we'll get the programming manual, how we'll set up our environment. Those are general question. That's good. Those are good question. So we'll go through those things. But in this session, we don't want to talk about that, how we install, how we set up the. We still have a lot of work. We have to do more discussion that how we can make it more easier for you. So thank you. So I just want to say thanks to everybody for their effort and discussing everything. And Hashib, thank you so much. Congratulations to your new life. And thank you for joining today. You're in different mode now, but I really appreciate you joined. Thank you, sir. Thank you. And Razin, you did very good job.
and Sudipta, very good. Hasib, very good. Although we had some technical detail, but we will try to make it more exciting, more enjoyable. So we'll do better. That's all I want to say. Okay, thank you. All right, thank you everyone. And anyone who wants to turn their cameras on can. We would like to take a screenshot of people who came today. So if you'd like to, you can turn on your camera now. And Hasib, do you mind taking the picture of everybody? Sabah, I think I did one Okay, I am mistake. I think I did one mistake. I didn't mention other I forget his name. Oh yes, we had I am so sorry. I forgot too. We had Muttasim. Am I pronouncing your name correctly? Is it Muttasim? So it's Muhtasim. Muhtasim. Okay, I'm so sorry. Yeah, we Muhtasim. had him It's okay. present Okay, today too. He's one of no, our this STEM is my fault. experts. I'll take that blame. Thank you so much, Muhtasim, for joining this and explaining this. We'll encourage others to join, explain different section, even though it's one line. We'll encourage to Yeah. so in the future you'll get more chance to join this discussion. I want everybody to join this program, talk about it, discuss about it. Not only some few people, everybody will join, talk. So thank you so much. Yeah, thank you. My Yeah, pleasure, sir. Okay. thank you. Okay, I'm For taking the screenshot. all right, is everyone ready? Okay. I think some people are still turning Okay. on their cameras. Let's give them a second Okay. more. Guys, kindly open your camera. And Yeah. after taking that picture, I will talk about something about the STEM Expert Developer Group. We posted last night, so some people actually interested. So, okay. So I think Thank most you, of the Hasib. people. Okay, I think we're ready to take the picture. Okay, already taking one. Okay. Got it? Okay, all right. Yeah. All right. Thank you, everyone. All right, Hasib, make your So, announcement. guys, yeah. So we are actually focusing to engage more student in technical part. That's why in the last meeting we talk about that we need more student who wants to actually teach other student as well. So if you are interested, and just let us know in the message by reacting that you are interested in programming part. So we are planning for it. Okay. So Great, any thank question you. regarding those? Yeah, does anyone have a question about Hasib's post on our STEM expert developers team? I do see Maidul here said, I tried to install the simulator on VM. So Maidul, you can contact me on WhatsApp and we can talk about that more. And yeah, anyone who wants to test the software on your local machine and wants to be part of the developers team, I'm going to make a new group in WhatsApp and you can join that. And we may give you things to test there for people who have a little more programming experience and can participate. But yeah, I think that's all for today. And yeah, thank you guys so much for joining. We'll see you next week, same time on Sunday, May 12th. And we're going to do the first part of the programming manual. And yeah, see you So guys next just a time. quick question, like Yeah. 2 or 3 people are ahead. asking about the recording, how they are gonna get the recording. Okay, so Mizan Sir is recording the session, so he will be uploading. Yeah, I'll check with him on when he can get the upload. And then we'll post it on YouTube, and I'll post the link on WhatsApp. Yeah, that will be easier. I guess. All right, hopefully that answers that question. I'll let you guys know. We'll post it on WhatsApp. I want to Oh, say, there he I want to is. say something. We have a lead of media and
outreach, our Hasib. Sorry, I'm keep forgetting his name. Kazi Hasib. Kaji Hasib, sir. Sorry, sir. Sorry, I have too much in my brain. By the way, for everyone's kind information, like Kazi Hasib is our previously, yeah, Kaji Hasib was not married. Hasib Islam is married. yeah. Yeah. So, Kazi Hasib, Yes. Kazi Hasib will work with us. We'll create video and we'll publish that YouTube, and everything will be on the STEMX 360. Yeah. So if you have any issues, just reach out to me. I will. Yeah. So definitely any help you question guys. about video media, ask Kazi Hasib. Thank you. Yes, and to clarify for everyone, Hashib Islam is the one who got married, not Ghazi Hasib. We still have to find him someone in the Congratulations, future. Hasib Islam. All right. Thank you. Take care, everybody. We'll see you next week, Sunday, May 12th, 9 p.m. Bye-bye. Thank you, everyone.